Okay, wish you all happy. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. అందరికీ సాయిరామ్ అండి. ఓంకార బీజ రూపాయ సర్వేశాయ జగత్పతే ప్రథమాయ నమస్తుభ్యం శ్రీ సత్యసాయి గణాధిప. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకులు అనంత ప్రేమమూర్తి సకల దేవత అతీత స్వరూపులైన మన బంగారు తండ్రి స్వామి పాదపద్మములకు హృదయపూర్వకంగా పాదాభివందనములు సమర్పించుకుంటూ అహం సత్య బోధక దివ్య జ్ఞాన యజ్ఞ నిర్వాహకులైన శ్రీ మల్లెల లక్ష్మీనారాయణ గారి దంపతులకు హృదయపూర్వక పాదాభివందనములు. సాయి ఆత్మబంధువులందరికీ హృదయపూర్వక ప్రేమపూర్వక సాయిరామ్. ఈరోజు మన ఏఎస్పి ప్రయాణం 1817వ రోజు. ఈరోజు పంచాంగం 19/6/2025 శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం, గ్రీష్మ ఋతువు, జ్యేష్ఠమాసం, కృష్ణపక్షం, తిథి, గురువారం, బృహస్పతి వాసరే, ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రం. అహం సత్య బోధక దివ్యజ్ఞాన యజ్ఞంలో జరుపుకునే విశిష్ట కార్యక్రమాలలో నేటి విశిష్ట కార్యక్రమం 50వ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా అందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం, సుస్వాగతం. మహిళా డే పరిచయం. ఎక్కడ స్త్రీమూర్తులు సాధారణంగా గౌరవింపబడతారో అక్కడ దేవతలు ఆనందంలో మునిగిపోతారని శాస్త్రం చెబుతోంది. సత్వ రజ స్తమో గుణాలకు ప్రతీక స్త్రీమూర్తి. ప్రతి పురుషునికి తల్లి, చెల్లి, అక్క, అత్త, సతీ, చెలి, వదిన ఇత్యాది రూపాలతో అడుగడుగునా తారసపడే ప్రేమమూర్తి స్త్రీమూర్తి. విద్య, శాస్త్రీయ, వైజ్ఞానిక, సాంకేతిక తదితర రంగాలలో ఎన్నో ఉన్నత శిఖరాలకు ఎగబాకి అందరి ఆరాధ్య దేవతగా వేనోళ్ల కొనియాడబడుచు జయబేరి మోగిస్తున్నది నేటి నారి శిరోమణి. స్త్రీ లేనిదే లేదు, స్త్రీ లేనిదే ప్రగతి లేదు. అటువంటి మహిళా డే మన బంగారు తండ్రి అయిన స్వామివారి మానసపుత్రిగా నేటి మహిళా డే సంబరాలలో మొదటిగా వేద నీరాజనం జరుపుకోబోతున్నాం. వేదాలు లోక కళ్యాణకారకాలు, స్వయంభువాలు. మానవాళికి పుట్టుక నుండి గిట్టే వరకు కర్తవ్య బోధ చేసి సర్వజ్ఞులుగా చేసేది వేదమే. జీవన సాఫల్యానికి జీవకర్ర వేదమే. ప్రపంచ పటంలో భారతదేశాన్ని మహోన్నత శిఖరం పైన టీవీగా అలంకరింపచేసింది వేదమే. అలాంటి వేద పఠనంతో నేటి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడతామా? మరి ముందుగా వేద పఠనం చిరంజీవి విష్ణుప్రియ బంగారం. ప్లీజ్ స్టార్ట్ తల్లి. సాయిరామ్. ఓం 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 శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరిః ఓం. గణానాం త్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పతాన శృణ్వన్ నోతిభిः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामविद्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ओम शांति शांति शांति।
ॐ तच्छयोरावृणीमहे गातुयज्ञाय गातुयज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो ऋत्वा अध्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष ये वेदगुं सर्वं यद्भूतैयच्छ भव्यं भूतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा ततो जायागश्च पूरुषः पादोऽश्या विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽश्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानसने अभि तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्मयुग्मशरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तः समिदः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं तैर्यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देव अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यं पशुगुस्तागुश्चक्रे वायव्यान् आरण्यां ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः पृच्छः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् तस्मादस्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावो हजग्निरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यददुः कठिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य गौ बाहु काहुरूपाधावुच्येते ब्राह्मणोऽस्या मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः पुरोधदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यबुदाचहार
सग्रहः प्रविद्वान् प्ररिसश्चतस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्यास्यन्ति देवाः अद्भ्यः सम्भूतः पृथिव्यै रसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तधाधि तस्य त्वष्टा विदध ध्रुवमेति यत्पुरुषस्य विश्वमाचानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यः आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मये ऋचं रामं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्या यस्य देवा अशन्वशे ग्रीष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनीषाण अमुं मनीषाण सर्वं मनीषाणां तच्छयोरावृणीमहे गातुह्यज्ञाय गातुह्यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्ति गातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नीलादेवीं शरणमहं प्रपद्ये गृह्णाहि घृतवती सवितराधिपत्यैः पयस्वतीरन्ति रासानो अस्तु ध्रुवादिशों विष्णुपत्यघोरा शेषानासहसोय मनोताद् बृहस्पतिर्मातरिस्वोत वायुः सन्दुफाना वाता अभिनो गृह्णन्तु विष्टं बोधिवोदरुणः पृथिव्या अस्येषाणा जगतो विष्णुपत्नी महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा नारायण नमोऽस्तुते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चाति रिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति
शान्तिः. సాయిరామ్, థ్యాంక్ యూ. సాయిరాం తల్లి. వేద పఠనం శ్రావ్యంగా శాస్త్రీయంగా చేసిన మన బంగారు తల్లి విష్ణుప్రియ బంగారానికి శుభాశిస్సులు, శుభాభినందనలు. సాయిరాం. ఇప్పుడు భజన్స్. భగవంతుని చెంతకు జనాన్ని చేర్చేది భజన అనగా నామస్మరణము. సంసార సాగరాన్ని దాటించే చక్కని నావ నామము. నిత్యము ఆనందాన్నిచ్చేది నామం. మనలోని దివ్యత్వానికి ప్రతీక నామం. జన్మ లేకుండా చేసి భగవత్ సాక్షాత్కారానికి దారి చూపించేది నామము. మన హృదయాలను అలరింపజేసే భజన గీతాలను మన ఆత్మీయ సోదరీమణులు ఇప్పుడు ఆలపిస్తారు. ముందుగా గణేష్ భజన్ శ్రీమతి ఎం వరలక్ష్మి సాయిరాం, చెన్నై. గురు భజన్ శ్రీమతి కేవి లక్ష్మీ సాయిరాం, విశాఖపట్నం. దేవి భజన్ శ్రీమతి ఎం నిర్మలా సాయిరాం, శ్రీకాళహస్తి. జనరల్ భజన్స్ శ్రీమతి టి నాగమణి సాయిరాం, శ్రీకాకుళం. శ్రీమతి టి స్వప్నారావు సాయిరాం, పూణే. ముందుగా గణేష్ భజన్. गौरी गणेश उमा गणेश पार्वती नंदन श्री गणेश. गौरी गणेश उमा गणेश पार्वती नंदन श्री गणेश. शरणं गणेश शरणं गणेश शरणं गणेश शरणं गणेश. शिवनंदन गणपति गणेश शिवनंदन गणपति गणेश. गौरी गणेश उमा गणेश पार्वती नंदन श्री गणेश. शरणं गणेश शरणं गणेश शिवनंदन गणपति गणेश शिवनंदन गणपति गणेश. गौरी गणेश उमा गणेश पार्वती नंदन श्री गणेश. शिरडी महादेवा देवा शिरडी महादेवा शिरडी महादेवा देवा शिरडी महादेवा. शांति प्रेम गुरुनाथ शांति प्रेम गुरुनाथ शिरडी पुरी माता देवा शिरडी पुरी माता. शिरडी के साईनाथ सद्गुरुनाथा शिरडी के साईनाथ सद्गुरुदेवा. शिरडी के साईनाथ सद्गुरुनाथा शिरडी के साईनाथ सद्गुरुदेवा. शिरडी के साईनाथ सद्गुरुदेवा. शिरडी महादेवा देवा शिरडी महादेवा. शांति प्रेम सद्गुरुनाथा शिरडी पुरी माता देवा शिरडी पुरी माता.
शिरडी के साईनाथ सद्गुरुनाथा, शिरडी के साईनाथ सद्गुरुदेवा, शिरडी के साईनाथ सद्गुरुनाथा, शिरडी के साईनाथ सद्गुरुदेवा। गुरुदेव 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 गुरुदेव। शिरडी महादेवा देवा, शिरडी महादेवा। साई राम। जय जय जननी साई जननी अम्बे भवानी माँ। जय जय जननी साई जननी अम्बे भवानी माँ। जय माँ जय माँ साई भवानी माँ। सत्य साई भवानी माँ। सिंहवाहिनी त्रिशूलधारिणी अम्बे भवानी माँ। सिंहवाहिनी त्रिशूलधारिणी अम्बे भवानी माँ। जय जय जननी साई जननी पति निवासिनी माँ। जय जय जननी साई जननी पति निवासिनी माँ। जय माँ जय माँ साई भवानी माँ। सत्य साई भवानी माँ। जय जय जननी साई जननी अम्बे भवानी माँ। जय माँ जय माँ साई भवानी माँ। सत्य साई भवानी माँ। सिंहवाहिनी त्रिशूलधारिणी अम्बे भवानी माँ। सिंहवाहिनी त्रिशूलधारिणी अम्बे भवानी माँ। जय जय जननी साई जननी पति निवासिनी माँ। जय माँ जय माँ साई भवानी माँ। सत्य साई भवानी माँ। जय जय जननी साई जननी अम्बे भवानी माँ। साईराम। राम कृष्ण हरि नारायण, राम कृष्ण हरि नारायण। दीन जनावन हरि नारायण, दीन जनावन हरि नारायण। दीन शरण्या नारायण, दीन शरण्या नारायण। भवभयहरण साई नारायण, भवभयहरण साई नारायण। राम कृष्ण हरि नारायण, दीन जनावन हरि नारायण। दीन शरण्या नारायण, भवभयहरण साई नारायण, भवभयहरण साई नारायण। राम कृष्ण हरि नारायण। साईराम। साईराम। ओ देव देवा
శ్రీ సాయి బాబా. ఓ దేవదేవా శ్రీ సాయి బాబా, కరుణించి మమ్మో కాపాడవయ్యా, కరుణించి మమ్మో కాపాడవయ్యా. ఓ దేవదేవా శ్రీ సాయి బాబా, ఆధారమైన నీ పాద సేవా కలిగించు మాకు ఓ దేవదేవా, ఆధారమైన నీ పాద సేవా కలిగించు మాకు ఓ దేవదేవా. సత్య స్వరూప శ్రీ సాయి బాబా, సత్య స్వరూప శ్రీ సాయి బాబా, కరుణాల బాల బ్రోవంగరావా, కరుణాల బాల బ్రోవంగరావా. ఓ దేవదేవా శ్రీ సాయి బాబా, కరుణించి మమ్మో కాపాడవయ్యా. ఓ దేవదేవా శ్రీ సాయి బాబా, ఆధారమైన నీ పాద సేవా కలిగించు మాకు ఓ దేవదేవా. సత్య స్వరూప శ్రీ సాయి బాబా, కరుణాల బాల బ్రోవంగరావా, కరుణాల బాల బ్రోవంగరావా. ఓ దేవదేవా శ్రీ సాయి బాబా. సాయిరామ్. థ్యాంక్ యూ. సాయిరామ్. మృదు మధురంగా శ్రావ్యంగా పాడిన ఆత్మీయ సోదరీమణులందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు. సాయిరామ్. ఇప్పుడు మహిళా డేలో ముఖ్యమైనది సత్సంగం. గంగ పాపాన్ని పోగొడుతుంది, పున్నమి వెన్నెల తాపాన్ని పోగొడుతుంది, కల్పవృక్షం దైన్యాన్ని పోగొడుతుంది. కానీ సత్సంగం మన పాపాన్ని, తాపాన్ని, దైన్యాన్ని పోగొట్టడమే కాకుండా భగవంతుని సన్నిధిని ప్రాప్తింపచేస్తుందని శాస్త్రం చెప్తోంది. అలాంటి సత్సంగంలోకి అడుగు పెడదాం. అధ్యయన అధ్యాపనాలలో నిరంతర సాధకురాలు, స్వామి పదంలో క్రియాశీలక కార్యకర్త, నేటి మేటి విశిష్ట వక్త శ్రీమతి సిహెచ్విఎల్ పద్మావతి గారు, సాయిరామ్, విజయనగరం. వారిని పరిచయం చేసుకుందాం. పేరు చివుకుల వెంకట లక్ష్మీ పద్మావతి, వయస్సు 65 సంవత్సరములు. తల్లిదండ్రులు శ్రీ వెంకట నరసింహారావు గారు, తల్లి శ్రీమతి వెంకట నరసమ్మ గారు. భర్త శ్రీ వైవి విజయ్ కుమార్ గారు. నివాసం విజయనగరం. విద్య MA BEd. వృత్తి రిటైర్డ్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ సోషల్ స్టడీస్, జిల్లా పరిషత్. ప్రవృత్తి సాయి పదం. 1970 నుండి పరిచయమై 1995లో నెల్లిమర్ల సమితిలో స్వామితో బంధం బలపడింది. బాల వికాస్ గురువు, పూర్వ విద్యా విభాగ్ కోఆర్డినేటర్. 2004 నుండి విజయనగరం సమితిలో సభ్యులు, సేవాదళగా గణనీయమైన సేవలను అందించారు. ఇన్ సర్వీస్ టీచర్గా విలువలతో కూడిన విద్యలో 2005లో శిక్షణ పొందారు. అహం సత్య బోధక క్రియాశీలక సభ్యులు. స్వామి సూత్రాల ఆచరణలో నిరంతర సాధనా తత్పరులు. స్వామి భజనలపైన, స్వామి స్వాధ్యాయ ప్రవచనం పైన మక్కువ ఎక్కువ. సకుటుంబంగా స్వామి సేవలో పురోగమిస్తున్న నేపథ్యం వీరిది. నేటి విశిష్ట వక్త అయిన శ్రీమతి సిహెచ్విఎల్ పద్మావతి సాయిరామ్ గారిని తమ అమూల్యమైన సందేశాన్ని
అందించవలసిందిగా అందరి తరఫున కోరుతున్నాం. సాయిరామ్. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. మన అహం సత్యబోధక కుటుంబం అధినేత శ్రీ మల్లెల లక్ష్మీనారాయణ గారికి, వరలక్ష్మమ్మ గారికి శతకోటి వందనములు. ప్రథమంగా సర్వదేవతాతీశ భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా వారి పాదపద్మములకు నమస్కారములు. అయితే ఈ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా అనేది నాకు అసలు ఎప్పుడు ఏమి మాట్లాడడం అనేది తెలియదండి. ఇలాంటి ప్రసంగాలు చేయడం, ప్రవచనాలు చెప్పడం తెలియదు అసలు నాకు. ఏ అంశాలను ఏదో వృత్తిరీత్యా పాఠాలు చెప్పుకొని వెళ్ళిపోవడమే. కానీ ఈ మహిళా దినోత్సవం రోజున స్వామి మన గురువు గారి ద్వారా నాకు ఈ అవకాశం ఇప్పించినందుకు గురువు గారికి, వరలక్ష్మమ్మ గారికి శతకోటి వందనములు. ఇందులో పాల్గొన్న పెద్దలు, పూజ్యులు, సోదర సోదరీమణులందరికీ, ఇంకా ఇందులో చాలా మంది సీనియర్ డివోటీస్ కూడా ఉన్నారండి. వాళ్ళందరికీ కూడా శతకోటి వందనములు తెలియజేసుకుంటున్నాను. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి స్వామి తత్వం అలవాటు అయ్యి ఆ స్వామి దీంట్లోనే ఉండడం అనేది ఒక రకమైన నా కార్యక్రమాల్లో రోజు ఒక భాగం అండి. నేను చిన్ని చేసుకున్న స్వామి అనేది నా దీంట్లో రోజు కార్యక్రమంలో ఉండాలి. ఏదో ఒక కార్యక్రమం నా షెడ్యూల్లో రోజు, అది ఏ రకమైన పని అనేది నేను ఆ రోజు బట్టి నేను నిర్ణయించుకొని చేసుకుంటాను. అయితే ఇప్పుడు స్వామి నాకు అవకాశం ఇవ్వడం వల్ల ఎన్నో రకాల కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం అనేది జరుగుతోందండి. సాయిరామ్. త్వమేవ పితా త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ మమ దేవ దేవా. సాయిరామ్. సనాతనుడు అనగా శాశ్వతుడు. ఈ యుగమున అవతార పురుషుడు శ్రీ సత్యసాయి బాబాగా అవతరించను. సత్యసాయి బాబా వారి అష్టోత్తర నామాల్లో మనం ఒక నామం చదువుకుంటుంటాం. ఏంటంటే అది ఓం శ్రీ సాయి ఆది పురుషాయ నమః అని ఒక మంత్రం చదువుకుంటాం. ధర్మ సంస్థాపనము చేయుటకు, మానవ జాతిని ధర్మచ్యుతి నుండి రక్షించుటకు. ధర్మచ్యుతి అంటే ఏంటి? ధర్మాన్ని వదిలిపెట్టడం. అలాంటి దాని నుండి రక్షించుటకు స్వామి అవతరించెను. పురుషుడు అనగా ఇది వరకు, ఇప్పుడు, ఇక ముందు కూడా ఉండువాడు. ఆది అనగా మొట్టమొదటిది. భగవంతుడు అందరికీ ఆది. అయితే ఇక్కడ ఒక అంకె తర్వాత మనము సున్నాలకు ఎట్లా విలువ ఉంటుందో, ఒక అంకె తర్వాత సున్నా వేస్తే, అట్లాగే భగవంతుని ఉనికి వల్ల కూడా మనకు జీవితము ఉంటుంది. కృష్ణావతారంలో స్వామి మోక్ష మార్గాన్ని అర్జునునికి కురుక్షేత్రమును ఉపదేశించాడు. ఇప్పుడేంటి ప్రెసెంట్ ఒక రకంగా మనందరం కూడా కురుక్షేత్రంలోనే ఉన్నాం. మంచి చెడ్డలకు, దురాశ, సంతృప్తులకు, ప్రేమ ద్వేషములకు, సౌభ్రాతృత్వము, పరవిత్తాపహరణం, కాంక్షలు, వీటన్నిటి మధ్య మనకి ఒక మహాసంగ్రామం జరుగుతుంది. ఇప్పుడేంటి? ప్రతి యోధునకు నడిపించే ఒక సారథి కావాలి. ఆ సనాతన సారథి శ్రీ సత్యసాయి బాబాయే. ఇంతకు పూర్వం, ఇప్పుడు కూడా మనలను నడిపించేది శ్రీ బాబాయే. కనుక బాబాయే ఆది పురుషుడు. అలాంటి ఆది పురుషుడు శ్రీ సత్యసాయి బాబా మార్గంలో, శ్రీ సత్యసాయి బాబా వారి తత్వంలోని మనందరము కూడా పునీతులమవుతున్నాము. అలాంటి స్వామి తత్వంను మనం అర్థం చేసుకొని ఆచరిస్తూ, స్వామియే మనకు అన్ని, సర్వం సకలం స్వామియే అనుకొని తరిస్తున్న మనం స్వామికి అన్యథా శరణం నాస్తి అన్నట్లుగా నమ్మకంతో, విశ్వాసంతో ఉంటున్నాం. దీనినే మనము ఒక రకంగా శరణాగతి అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అయితే స్వామి ఒక సందర్భంలో ఈ శరణాగతికి సంబంధించి
ఈ ఒక రకంగా చెప్పారండి. అది ఒకసారి తెలుసుకుందాం. అయితే ఇందులో నేను ఇప్పుడు నేను కొన్ని అంశాలు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఈ అంశాలన్నీ కూడా స్వామి ఆయనకి 27 సంవత్సరాలప్పుడు చెప్పిన అంశాలండి ఇవి. అయితే ఆయన అప్పుడు అంటే ప్రసంగాలు చేసే ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం అది లేదు. అప్పుడు మామూలుగా అందరు భక్తులందరూ కూర్చుంటే ఆయన అలా వాళ్ళతో సంభాషణలాగా కాన్వర్సేషన్ చేస్తున్నట్టు మాట్లాడి వాళ్ళకి ఎన్నో విషయాల్ని తెలియచేస్తుండేవారటండి. ఆ 27 సంవత్సరాలప్పుడు స్వామి చెప్పిన కొన్ని అంశాలని మీకు తెలియచేయడానికి ఈరోజు నేను మీ ముందుకు వచ్చి ప్రయత్నం చేస్తున్నానండి. ఇందులో అయితే చాలా మంది సీనియర్ డివోటీస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇవన్నీ తెలిసి ఉండొచ్చు, కొంతమంది కూడా తెలిసి ఉండొచ్చు. అయితే స్వామి చెప్పినవి మనము ఎంతమంది ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నా మనకి మనస్సుకి మన శరీరానికి కూడా ఒక రకంగా బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ లాగా ఉంటుందండి. ఆ రకంగా పునశ్చరణ కూడా చేసుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో నేను ఈ అంశాన్ని తీసుకొని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. అయితే స్వామి ఏం చెప్తున్నారంటే, నా మాటలు మీకు చూడడానికి సంభాషణలా కనిపిస్తున్నాయి, కానీ నేను మీకు ఇచ్చే సలహాలను మీరు శ్రద్ధగా కానీ ఆలకిస్తే, అది ఆచరిస్తే మీకు తప్పక ఆనందం కలుగుతుందని చెప్పారు స్వామి. అంటే అప్పుడు స్వామి అంశాల్లో చెప్పిన విషయాలు ఏంటంటే, అప్పుడు ఆయనకి 27 సంవత్సరాలు, అప్పుడు అంటే సుమారు 55, 53, 54 సంవత్సరం అండి, 1900. అట్లాంటప్పుడు ఉండే ప్రజానీకం ఎంత అమాయకంగా ఉండేవారో. వాళ్ళు ఆ స్వామి దర్శనంకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మనస్తత్వాలకి తగ్గట్టుగా వాళ్ళకి ఒక అరటిపండు ఒలిచి చేతిలో పెట్టినంత సులువుగా అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పారేమో అని నేను అనుకుంటున్నానండి. ఈ అంశాలు నా అభిప్రాయం. అయితే మీకు అవి కానీ ఆచరించి వింటే మీరు ఆనందం కలుగుతుంది, మీకు మీ ఆనందమే నా ఆహారం అని స్వామి చెప్పారు. భగవంతుడు ప్రేమ అనే పర్వతము వంటివాడు. అయితే ఎన్ని చీమలు వచ్చి ఆ మాధుర్యాన్ని తీసుకొని పోయినా అది తరిగేది కాదు అని చెప్పారు. భగవంతుడు దయాసముద్రుడు. ఆయన దయకు పరిమితి లేదు. ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందటానికి ఆయన సర్వాంతర్యామి అని, సర్వము ఆయనే అని గ్రహించటానికి భక్తి ఒక్కటే తేలిక మార్గము అని స్వామి చెప్పారు. అయితే ఇక్కడ శరణాగతి అంటే సమస్తము ఆయన ఇచ్చికే వదిలివేయాలి, ఆయనకే వదిలేయాలి. మనం అంతా ఏది జరిగినా మనం అనుకుంటుంటాం లౌకికమైన పని అనేది ఆధ్యాత్మికం, భగవదర్పణం చేసుకోవాలి, స్వామి ఇది నీకే అంకితం. అది భక్తి యొక్క అత్యున్నతమైన దశ. అంటే ఏంటి, భక్తికి ఒక రకంగా ఈ పరాకాష్ఠ ఏంటంటే శరణాగతి. అయితే దీనికి స్వామి ఈ సందర్భంలో ఒక ఉదాహరణ చెప్పారండి. ఒక రోజున ఒక బ్రాహ్మణుడు ఒక నది దాటవలనని నది దగ్గరకు చేరగా అక్కడ కొందరు బట్టలు చూస్తూ కనిపించారు. వాళ్ళేంటి, ఆ బ్రాహ్మణుని భుజం మీద ఉన్న ఒక పట్టు సాల్వా చూసి అది కోటలో నిధిలా ఉంది, తమకు ఉతకటానికి ఇచ్చారు కదా కోటలో, ఈ బ్రాహ్మణుడు దానిని కానీ దొంగిలించాడు అని భావించి కేకలు వేసి అతన్ని పట్టుకొని అతన్ని బాధించడం ప్రారంభించారు వాళ్ళు. ఆ పేద బ్రాహ్మణుని శరీరం మీద దెబ్బలు పడుతుంటే పాపం అతను ఆ దెబ్బలు తట్టుకోలేక నారాయణ నారాయణ అనసాగాడు. వెంటనే వైకుంఠములో శ్రీమన్నారాయణుడు తన సింహాసనము నుండి లేచి వచ్చి కొంత దూరం వెళ్ళి మరలా వెనక్కి వచ్చి సింహాసనం మీద కూర్చున్నారట స్వామి. అప్పుడు ప్రక్కనున్న లక్ష్మీదేవి అడిగినట్ట, స్వామి మీరు ఎందుకని లేచి వెళ్ళారు, మరలా ఎందుకని వెనక్కి వచ్చి కూర్చున్నారని ఆవిడ ప్రశ్నించారు. అప్పుడు శ్రీమన్నారాయణుడు లక్ష్మీదేవితో చెప్తున్నారట, ఒక బ్రాహ్మణుడు దుర్మార్గుల బారిన పడగా రక్షిద్దామని బయలుదేరాను, కానీ ఆ బ్రాహ్మణుడు వారిని దెబ్బకు దెబ్బ తిరిగి కొడుతున్నాడు, అతని నా సహాయం అవసరం లేకపోయింది, అందువల్ల వెనకకు తిరిగి వచ్చాను అని చెప్పి ఉదాహరణ చెప్పారు. అంటే ఇక్కడ మనము బాధ అనుభవించినప్పుడు మన మనస్సులో నుంచితో పాటు మన హృదయంలోంచి ఆర్తిగా ఇంక దీనికి నువ్వు తప్పితే మరెవరూ లేరు స్వామి, నువ్వే నాకు ఏదైనా చెయ్యాలి అన్న ఆర్తితో భావంతో పిలిస్తే స్వామి తిరిగి వచ్చి రక్షిస్తారు అన్న భావం మనకి తెలియాలి అనే ఉద్దేశంతో స్వామి ఈ ఉదాహరణ చెప్పారని నేను అనుకుంటున్నానండి. సాయిరామ్. మనకి అందరికీ తెలిసిన ద్రౌపదీదేవి కూడా, కృష్ణుడు అంటాడు కదా, ద్రౌపదీదేవి అడుగుతారు, ఏమి అన్నయ్య నువ్వు అన్నిసార్లు పిలిచినా రాలేదంటే, నువ్వు అన్నిసార్లు పిలిచావా, ఆ పేర్లు చెప్పావు, ఈ పేర్లు చెప్తున్నావు, నేను ఆ అడ్రస్లో ఉంటాను కదా,
నువ్వు ఆఖరిని హృదయవాసి అన్నావు, అందుకని నా హృదయంలో ఉన్నప్పుడు వెంటనే పరిగెట్టుకొచ్చా నేను ఎక్కడున్నా అని మనకి కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినట్టు ఉదాహరణ కూడా మనందరికీ తెలిసినండి. అయితే స్వామి ఇంకా మరొక అంశాన్ని చెప్పారు ఇదే సందర్భంలో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే అది అహంకారాన్ని జయించాలి. నేను ప్రతి మనిషిలోని ఏదైనా కొంచెం విశ్వది అక్కడి నుంచి ఏదో సమయం అప్పుడు ఈ అహం అనేది ఉత్పన్నమవుతుంటుంది. అది దాన్ని మనం కూడా జయించాలి. ఎలాగంటే భక్తి మొలకెత్తినప్పుడు ఆ మొలకను కాపాడటానికి చుట్టూ కంచె ఏర్పాటు చేసుకోవాలని స్వామి చెప్పారు. ఆ కంచె సనాతన ధర్మము. అయితే వాటికేంటి నియమ నిబంధనలు. ఆ నియమ నిబంధనలే మనకి ఆ కంచె కంటే ఏంటి సనాతన ధర్మానికి పటిష్టతను సమకూరుస్తాయి. మనకి శక్తి వస్తుంది అనమాట వాటికి. అయితే ఇక్కడ దీనికి మరొక ఉదాహరణ కూడా చెప్పారు. చాలా పెద్ద గాలి వీస్తుంటుంది. అయితే అంత గాలి వీచిన చెట్టునున్న కాయ కింద పడదు. కానీ ఆ చెట్టుకి ఉన్న కాయ పండిపోతే మాత్రం, పక్వానికి వచ్చి పండిపోతే మాత్రం ఏ సమయమైనా అక్కడ రాత్రి అయినా వచ్చు, ఎప్పుడైనా వచ్చు. అలాంటప్పుడు అది ఏంటవుతుందంటే కింద పడిపోవచ్చు. ఇలాగే దానికి ఇంకొక ఉదాహరణ కూడా చెప్పారు. ఏంటంటే ఒక పచ్చని ఆకు కానీ నిప్పులో పడితే అదేంటవుతుందంటే మనకి కాలకుండా పొగ వస్తుంటుంది. కానీ కార్చిచ్చు చెలరేగితే అని చెప్పారు. కార్చిచ్చు అంటే మనందరికీ తెలుసు దావానలం. అలాగ మంటలు ఎక్కువగా పెద్ద స్థాయిలో చెలరేగిపోతే మాత్రం అప్పుడు పచ్చగా ఉన్న పెద్ద చెట్లు కూడా దగ్ధమైపోతాయి, కాలిపోతాయి. కనుక ప్రతి మనిషి కూడా అహంకారాన్ని జయించాలి అని స్వామి ఈ సందర్భంలో చెప్పారండి. తర్వాత అంశం ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే 3 విధములైన భక్తి మార్గములని చెప్పారు స్వామి. అయితే ఈ 3 విధములైన భక్తి మార్గములు ఏంటంటే స్వామి, నేను నా పూర్వదేహంలో మహారాష్ట్రలో ఉన్నప్పుడు, ఆయన పూర్వదేహం అంటే మనందరికీ తెలుసు, షిరిడి సాయి అవతారంలో మహారాష్ట్రలో ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఈయనకి ఒక ప్రశ్న అడిగారట. ఆ ప్రశ్నకి జవాబుగా స్వామి ఏం చెప్పారట, ఈ 3 రకాలైన భక్తి మార్గాలు చెప్పారు. మొట్టమొదటిది ఏంటంటే విహంగ మార్గం. ఒక పక్షి చెట్టు పైన ఉన్న పండు చూసి వేరే ఆలోచించకుండా వేగంగా వెళ్ళి దాని మీద వాళ్తుంది. ఫలితంగా ఆ పండు పడిపోతుంది. అయితే దీనివల్ల స్వామి ఏం చెప్తున్నానంటే, అలాగే మన భక్తుని కూడా సంయమనము సహనం లేకపోతే అతడు ఆ ఫలితాన్ని పోగొట్టుకుంటాడు. ఇప్పుడు పక్షి ఏం చేసింది, చెట్టు మీద వెళ్ళి వాలిపోయింది, కబీమని వెళ్ళి వాడటం వల్ల పండు కింద పడిపోయింది. అంటే కొంచెం సంయమనం పాటించాలి, మనము సహనం ఉండాలి. ఏంటి చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఆ టైంకి మనం ఎలా ఉండాలి, ఆ పండుని మనం ఎలా సంపాదించాలి అన్న ఆలోచన శక్తి ఉండాలి. కాబట్టి తద్వారా మనం ఏంటంటే అవి లేకపోతే అవకాశాన్ని, ఆ ఫలితం పోగొట్టుకుంటాం. రెండో మార్గం ఏంటి, మక్కట మార్గం అని చెప్పారు. ఒక కోతి చెట్టు పైకి ఎక్కి ఆ కాయ కోసి, ఈ కాయ కోసి ఏ కాయ తినాలో నిర్ణయించుకోలేక కింద పారవేస్తుంటుంది. ఇది మనం సాధారణంగా చూస్తుంటాం. ఎక్కడైనా మనం పుణ్యక్షేత్రాలకి వానరాలు గెంతుతూ అన్ని చెట్లకి ఉంటాయి, తినేస్తూ పడేస్తుంటాయి. అదే విధంగా భక్తుడు ఒక సరి అయిన మార్గాన్ని నిర్ణయించుకోలేక రకరకాల మార్గాలలో కొంత దూరం ప్రయాణం చేస్తూ ఉండటం వల్ల విజయం పొందే అవకాశం పోగొట్టుకుంటున్నాడు. ఆయన సరైన మార్గాన్ని నిర్ణయించుకోలేకపోతున్నాడు. ఆ నిర్ణయించుకోలేకపోవడం వల్ల ఎన్నో మార్గాలు, ఒక మార్గంలో ముందు వెళతారు, అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఆయనకి ఏది తెలియలేదు, అంత దూరం వెళ్ళారు. మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి మరొక మార్గంలో, ఇంకో రకమైన మార్గంలో మరికొంత దూరం వెళతారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనం అనుకున్న పని వల్ల విజయం సాధించడం అనేది జరగదు. ఆ రకంగా అవకాశం పోగొట్టుకుంటున్నామని స్వామి చెప్తున్నారు. ఇంకా మూడోది ఏంటంటే పిపీలికా మార్గము. పిపీలికం అంటే చీమ. ఇది నెమ్మదిగా చెట్టు పైన ఫలం దగ్గరికి చేరి ప్రశాంతంగా ఆ మాధుర్యాన్ని గ్రోలుతుంది. అదే విధంగా భక్తుడు కూడా అచంచలమైన శ్రద్ధతో, భక్తితో, విశ్వాసంతో భగవంతుని వైపు మనం ప్రయాణించాలి. ప్రయాణించినప్పుడే మనందరము కూడా ఆ భగవంతుని, ఆ స్వామి అనుగ్రహాన్ని మనం పొందుతాము. ఆ రకంగా మీరు చెయ్యాలి అని స్వామి ఈ 3వ రకమైన మార్గంలోని మనకి తెలియజేశారండి. అయితే ఇంకా ఇక్కడ స్వామి మరొక అంశాన్ని కూడా తెలియజేస్తున్నారు. ఏంటంటే నామము అంటే నామస్మరణ. నామము అంటే పేరు అని కూడా అర్థం వేరే ఉంది. ఇక్కడ నామమే శ్వాసగా చేసుకోండి అని చెప్పారు. నామాన్ని, ఆ నామం అంటే భగవన్ నామం, భగవన్ నామస్మరణని మనం శ్వాసగా చేసుకోవాలి. అయితే మీరు ఏ నామం చేయండి,
రామనామం అనండి, కృష్ణ నామం అనండి, గోవింద అనండి, లేదా రాధేశ్యామం అనండి, నమశివాయ అనండి, ఏదైనా దాన్ని మీ శ్వాసగా చేసుకోవాలి అని చెప్పారు. అంతేకాకుండా దానికి ఇంకోటి చెప్పారు ఏంటంటే ఎంతో అభ్యాసము అవసరము అని చెప్పారు స్వామి. చాలా రకాలుగా సాధన చేయాలని చెప్పారు. అయితే భగవన్నామాన్ని మనం స్మరించాలండి. ఉదయం లేచాక మనకి ఎన్నో నిత్యకృత్యాలు ఉంటాయి, బయటకు వెళ్ళవలసిన పనులు, రకరకాల పనులు ఉంటాయి ఒక్కొక్క వ్యక్తి అవసరాలు బట్టి, వాళ్ళ కుటుంబ పరిస్థితులు బట్టి. అయితే అలాంటి సమయంలో మనం భగవన్నామ స్మరణ చేసుకోవడానికి ఎలాగా, దీనికి ఒక ఇది చెప్పారండి స్వామి. ఒక ఆంగ్లేయ మేధావి డాక్టర్ జాన్సన్ అనే ఒక అతనితో అండి ఒక వ్యక్తి అన్నట్ట, ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు నేను ఒకటే పనులతో సతమతం అయిపోతున్నాను, నాకు అసలు భగవన్నామాన్ని ఉచ్చరించడానికి కూడా సమయం చెక్కట్లేదు, సమయం దొరకట్లేదు అన్నట్ట అతను. అంటే అప్పుడు జాన్సన్ గారు అతనితో ఏమన్నారట, ఈ భూమి మీద నివసించటానికి కోట్లాది మానవులు ఎలా స్థలం చూసుకుంటున్నారు? ఈ భూమి మీద 2 వంతులు నీరు, మిగిలిన స్థలంలో పర్వతాలు, ఎడారులు, అరణ్యాలు, మంచు ప్రదేశాలు, నదులు నిండిపోయి ఉన్నాయి అని చెప్పారట ఈ జాన్సన్ గారు ఆ వ్యక్తితో. అప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఏమంటున్నట్ట జాన్సన్తో, అవును నిజమే, కరెక్టే, మానవుడు ఏదో విధంగా ప్రయత్నించి తాను నివసించడానికి కాస్త చోటు చూసుకుంటున్నాడు అని జవాబు చెప్పారట ఆయన. చెప్తే అప్పుడు ఈ డాక్టర్ జాన్సన్ గారు అన్నారట, అదే రకంగా అదే విధంగా మానవుడు భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించటానికి కూడా ఎలాగైనా సరే కొంత సమయాన్ని కేటాయించుకోవాలి అని సమాధానం ఇచ్చారటండి ఈ జాన్సన్ గారు. ఇది అంటే ఏంటి, మనకి ఎన్ని పనులున్నా భగవన్నామానికి, ఆ నామస్మరణకి మనం కొంత సమయాన్ని కేటాయించుకోవాలి. అయితే మనము కొంత సమయాన్ని కేటాయించుకోలేనప్పుడు మనం అందుకే ఏం చేస్తామంటే సామూహికంగా జరిగే సంస్థల కార్యక్రమాలకు వెళ్తే అక్కడ ఒక అరగంట 40 నిమిషాలు ఎంతో కొంతసేపు మనం ఆ భగవన్నామస్మరణలో పాల్గొని తద్వారా మనం అక్కడ ఆనందం పొంది భగవంతుని ఆశీస్సులు తీసుకొని, స్వామి ఆశీస్సులు తీసుకుని మనం తిరిగి రావచ్చు అన్న సంగతి మనకి ఇక్కడ బాగా తెలియజేశారు. అయితే స్వామి కూడా మళ్ళీ చెప్పారు. ఏంటి చెప్పారు? సాధన చెయ్యాలి అని చెప్పారు. చెప్తూ మళ్ళీ ఏం చెప్పారంటే, మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని సాధనలు మానకండి అని చెప్పారు. ఇప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాలు చేస్తామండి సాధన, అయిపోయిందా? లేదే, మన శరీరంలో ఆ ప్రాణం ఉన్నంతసేపు, ఈ శరీరం కట్టిపోయే వరకు మనకు ఆ సాధన మానకూడదు. మానేస్తే మనం మళ్ళీ జరిపోయినట్టే లెక్క, అందువల్ల మానకూడదు. అయితే ఎలా చెప్తున్నారంటే స్వామి దానికి కూడా ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు. స్వామి ఏంటిట, సర్వజన ప్రియుడు ఆయన. కాబట్టి మీకు ఆనందం కలిగించే ఏ పేరుతోనైనా ఆయన్ని మీరు పిలవండి. ఈ ప్రపంచంలో గుణాలను బట్టి, స్వభావాలను బట్టి అభిరుచులు మారుతుంటాయి అని చెప్తున్నారు స్వామి. ఎలాగా, మనిషి అందరి గుణాలు ఒకలా ఉండవు కదండి, వాళ్ళ స్వభావాలు ఒకలా ఉండవు. మొన్న మనం చెప్పిన రుద్రుల గురుగారు చెప్పారు, తలలో ఆలోచనలు కూడా ఒకలా ఉండవు, నేను మారిపోతుంటాయి ఆలోచనలు. అయితే ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు స్వామి. కాఫీ హోటల్ యజమాని ఉంటారు, అతను ఏం చేస్తారు, అతను తలనొప్పి వస్తే తలనొప్పి తగ్గడానికి పక్కనే ఉన్న మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి ఒక మాత్ర కొనుక్కొని వచ్చి వేసుకుంటాడు ఆయన. అయితే అదే మెడికల్ షాప్ ఉన్నది, ఆ మెడికల్ షాప్ యజమానికి తలనొప్పి వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు అతను ఏమిటి చేస్తాడు, కాఫీ హోటల్కి వెళ్ళి కాఫీ త్రాగుతాడు. అయితే మానవుల తలక స్వభావములు ఇవి అని స్వామి తెలియజేస్తున్నారు. ఎలాగా, లోకో భిన్న రుచి, అందరికీ కూడా రకరకాల రుచులు ఉంటాయి కదా, భిన్నంగా ఉంటాయి. జ్ఞాని అనే వాళ్ళు అయితే ఏమంటారు, సర్వము బ్రహ్మమయం అంటాడు. మరొక యోగి అయితే సమస్తము శక్తిమయం అని అంటాడు, అన్ని శక్తిమయమే. కానీ భక్తుడు మాత్రం ఇదంతా కూడా భగవంతుని లీల అంటాడు, భగవంతుడు జరిపిస్తుంటాడు ఇవన్నీ అంటాడు. వారి వారి ఆధ్యాత్మిక సాధనలను బట్టి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా భావిస్తుంటారు. అలానే తొందరపడి మనం ఎవరిని ద్వేషించకూడదు. సాధారణంగా ఇలాంటి మెంటాలిటీస్ ఉన్న, అంటే ఈ టైప్లో ఈ రకంగా ఉన్న స్వభావాలు ఉన్న మనుషులు మనం ఎక్కడైనా మనకి ఏదో తార్కాణంలో మనకి ఏదైనా సందర్భంలో వాళ్ళు మనకి కలిసి ఉండదు. అలాంటప్పుడు మనం ఏంటి ఇది ఇలా అంటారు, మనం వాళ్ళని మనం ద్వేషించకూడదు, మనం విమర్శించకూడదు. వారందరూ ఒకే మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్న యాత్రికులే అని స్వామి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అయితే కోరికల వెంట పరుగులెత్తే ఈ మనసుని మనం అదుపులో ఉంచుకోవటానికి సాధన ఖచ్చితంగా అత్యవసరం. ఎందుకంటే మనకి ఉదయం లేచేసరికి రకరకాల కోరికలు పడతాయి.
ఇవాళ మనసు ప్రశాంతంగా ఉందో, 4 అష్టోత్తరాలు చదివిసుకున్నాం, ఏదో పూజ అయిపోయింది, కానీ వెంటనే మనలో మళ్ళీ కోరికలు వేస్తుంది. అప్పుడు మనం దాన్ని ఏం చేయాలి? వెంటనే అదుపులో ఉంచుకోవాలి. అదుపులో ఉంచాలంటే సాధన చెయ్యాలి. ఈ విషయంలో కానీ మనం విజయం పొందలేమేమో అని మీకు అనిపించేంత మాత్రం చేత సాధన మానొద్దు. మనం అనుకుంటుంటాం, స్వామి నేను సాధన చేయాలనుకుంటాం, అది చేయగలమేమో లేదేమో అని చెప్పేసి మనకు అనుమానాలు వస్తుంటాయి. కానీ అయినా మనం ఆ సాధన మానొద్దు. ఆ రోజు మీరు ఎంత చేయగలిగితే అంత సాధన చెయ్యాలి. పైగా ఇంకా స్వామి ఏం చెప్తున్నారు చూడండి, ఇక్కడ మీరు మరింత ఎక్కువ కృషి చేయాలి. ఎందుకు? అలాంటి అనుమానం ఎప్పుడైతే మనలో వచ్చిందో మనం ఏం చేస్తాము? కొంచెం తగ్గిపోతుంటాం. అమ్మ ఇవాళ ఈ ఆలోచన వచ్చింది, వాళ్ళు ఊరుకున్నాడే అన్న ఆలోచన వచ్చేస్తే మనం తగ్గిపోతాం. కాబట్టి అప్పుడు మీరు ఇంకా ఎక్కువ కృషి చేయాలి. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, మనం ఎగ్జామ్ రాస్తామండి. ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు కనీస మార్కులు వచ్చి పాస్ అవ్వాలి. కనీస మార్కులు వచ్చి పాస్ అవ్వాలంటే మనం ఏం చేయాలి? హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. కాబట్టి సాధన అనేది ఏంటంటే, ఇంకొక విషయం కూడా ఇక్కడ చెప్పారు, బాహ్య శుభ్రత పాటు ఆంతరంగిక శుభ్రత కూడా ఉండాలి. ఈ సందర్భంలో ఆంతరంగిక అంటే మన మనస్సుని మనం శుభ్రంగా ఉంచుకోవడంతో పాటు బాహ్య శుభ్రత కూడా ఉండాలి. మనము ఒక పూజ చేసుకున్నా, మనం ఎక్కడికైనా దేవాలయంకి వెళ్ళాలనుకున్నా, లేదు మందిరంకి భజనకి వెళ్ళాలనుకున్నా, మనము శుభ్రంగా స్నానము చేసి ఉతికి ఆరేసిన బట్టలు వేసుకొని మనం పరిశుభ్రంగా అక్కడికి మనం పెడుతుంటాం. కనుక స్వామి కూడా ఇక్కడ అదే చెప్పారు, స్నానం చేసిన తరువాత మురికి వస్త్రాలు ధరిస్తే హాయిగా ఉండదు కదా, అవునా? కాబట్టి మనం స్నానం చేయకుండా మంచి వస్త్రాలు ధరించినా హాయిగా ఉండదు. అయితే స్నానం చేయకుండా స్నానం అక్కర్లేదురే, ఏవో శుభ్రమైన ఇస్త్రీ చేసిన బట్టలు వేసుకుని వెళ్ళిపోతాయి అంటే అప్పుడు హాయిగా ఉండదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి, ఈ సందర్భంలో సాధనలకు మనం చేస్తున్నప్పుడు బాహ్యము భావము రెండు కూడా అవసరమే అని స్వామి మనకి ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో తెలియచేస్తున్నారండి. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక అంశాన్ని కూడా స్వామి చెప్పింది చూద్దాము. ఉదాత్తమైన వైరాగ్యం అని చెప్పారు స్వామి. వైరాగ్యం అంటే మనందరికీ తెలుసు, మనం రోజు నిత్యం నిర్వర్తిస్తున్న కర్మకాండలన్నీ చేస్తూ వాటి మీద మనకి మోహము లేకుండా, ఏ కోరికలు లేకుండా ఉండాలి, అది వైరాగ్యం. అయితే ఉదాత్తమైన వైరాగ్యానికి స్వామి ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ చెప్పారండి. ఇది ఒకసారి చూద్దాము. భక్తి శరణాగతి అనేటటువంటి ఆపదలను మనకి ఎదుర్కోవడానికి కావలసిన ధైర్యాన్ని ఇస్తాయి. ఆ ధైర్యాన్నే వైరాగ్యం అని అంటారు. అయితే ఉదాత్తమైన వైరాగ్యానికి ఒక రాజకుమారుడిని ఉదాహరణ తీసుకొని చెప్పారు స్వామి. మోహజిత్ అనే ఒక రాజకుమారుడు. మోహజిత్ అనే రాజకుమారుడు ఒక అరణ్యములోని ఒక ఋషి దగ్గరకు వెళ్ళి తనకు ఆధ్యాత్మిక మార్గము చూపించమని కోరాడు. అడిగితే ఆ ఋషి అప్పుడు, నీవు నీ పేరుకు తగినట్లుగా నువ్వు కానీ మోహాన్ని జయించావా? నీ పేరు మోహజిత్ కనుక నీ పేరుకు తగినట్లుగా నువ్వు కానీ మోహాన్ని జయించావా అని ఆ ఋషి ఈ రాజకుమారుడిని అడిగితే, అందుకు రాజకుమారుడు ఏమన్నారు, తాను మాత్రమే కాక తన రాజ్యంలోని ప్రతి వ్యక్తి మోహాన్ని జయించిన వాడేనని పలికాడు. అతని మాటలోని సత్యాన్ని తెలుసుకునేటందుకు ఋషి బయలుదేరాడు. చూసారు, ఈ రాజకుమారుడు ఏం చెప్పాడు, ఆయనకి మోక్ష మార్గం కావాలి, నాకు చూపించండి అనుకొని ఈయన వచ్చారు. కానీ అతనేమో నీవు మోహాన్ని నువ్వు వదులుకున్నావా అంటే, నేనే కాదు మా రాజ్యంలో అందరూ వదిలేశారు, మోహాన్ని జయించారు అందరూ అని పలుకుతాడు. ఇతనేమో ఇలా అంటున్నాడని ఆ ఋషి ఆ రాజ్యానికి బయలుదేరాడు. అప్పుడు అతను ఏం చేశారట, ఆ రాజకుమారుని బట్టలని వస్త్రాలని రక్తంలో ముంచి తీసుకొని కోట గుమ్మం దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళారట. వెళ్తే అక్కడ ఒక దాసి ఎదురైంది. అప్పుడు ఆమెతో ఆ దాసితో ఋషి అన్నారట, ఏమన్నారు, ఆ రాజకుమారుణ్ణి అరణ్యములోని కొందరు దుర్మార్గులు చంపివేశారని చెప్పారు ఈ ఋషి. ఆ మాట విని ఆమె ఏ మాత్రము ఆందోళన చెందకుండా, అతడు జన్మించాడు కనుక మరణించవలసిందే, నేను ఇప్పుడు నా పనులను మానుకొని వెంటనే రాజుతోనూ రాణితోనూ ఈ విషయం చెప్పవలసినంత విశేషము ఇందులో ఏమున్నది అని అందటండి. అయితే చివరికి ఆ ఋషి రాజుగారికి రాణిగారికి వార్తని చేరేస్తే ఆ వార్త విని రాజు ఏమాత్రం చలించకుండా ఒక పక్షి తాను విశ్రాంతి తీసుకునే చెట్టుపై నుంచి ఎగిరిపోయిందన్నమాట అన్నట్ట రాజుగారు. రాణి కూడా ఏమాత్రము ఆందోళన పడకుండా, ఈ లోకం ఒక సత్రం, మానవులు ఈ సత్రంలో రాత్రికి వచ్చి ఆగుతుంటారు, తెల్లవారుగానే మళ్ళీ ఎవరి దారిని వాడు వెళ్ళిపోతున్నారు, చుట్టాలు బంధువులు అనే మాటలు
ఈ సత్రంలో ఉన్న కొంతసేపు బాటసారులు ఉపయోగించుకునే పదములు అని సమాధానం ఇచ్చింది ఆవిడ. అయితే రాజకుమారుని భార్యకు చెప్పారు. చెప్తే ఆమె ఏమందిట, భార్యాభర్తలిద్దరూ వరదలలో కొట్టుకు వచ్చే రెండు దొంగల వంటి వారు. అవి కొంతసేపు దగ్గరగా పయనిస్తాయి, మధ్యలోకి ప్రవాహం కాని వస్తే అవి వేరైపోతాయి. అవి రెండు వేరైనందువల్ల విచారించటం అవివేకం అని ఆ రాణి గారు, రాజకుమారుడు గారి భార్య అన్న మాటలు. అది సహజమైన విషయమే కదా అని అన్నదిట ఆమె. అయితే రాజకుటుంబంలోని వాళ్ళు కానీ ప్రజలలో కానీ ఇటువంటి వైరాగ్యాన్ని చూసి ఆ ఋషి ఆనందించాడు. అయితే ఆయన ఏం చేశారట, మళ్ళీ వెంటనే అరణ్యానికి తిరిగి వచ్చి ఈ రాజకుమారునితో అంటున్నారట, శత్రురాజులు నీ రాజ్యాన్ని జయించి నీ కుటుంబమునంతటిని సంహరించారు అని చెప్పారు. అయితే తిరిగి వచ్చి విషయం చెప్పేట, మీ మీ కుటుంబం అంతటిని కూడా శత్రువులు నీ రాజ్యాన్ని మీ దండయాత్ర చేసి వచ్చి వాళ్ళని అందరినీ చంపేసి నీ రాజ్యాన్ని తీసుకున్నారని చెప్పేట. అయితే అప్పుడు విని రాజకుమారుడు అది విని ఏమన్నారట, ప్రశాంతంగా ఇదంతా ఒక నీటి బుడగ వలె అశాశ్వతమైనది, దానిని నీటి బుడగ వలనే పోనివ్వండి, నాకు శాశ్వతమైన అనస్వరమైన భగవంతుణ్ణి చేరే మార్గం చెప్పండి అని అడిగారట. అది స్వామి ఇక్కడి కథ ఎంత చక్కగా చెప్పారో చూడండి. అటువంటి వైరాగ్యం ఎలా వస్తుందిట, భగవంతుని అనుగ్రహం వల్లనే కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు స్వామి. దీనికి జన్మ జన్మల సాధన సంస్కారములు కావాలి. ఈ లోపల మనం ఏం చేయాలంటే మన మనస్సులోని మాలిన్యం తొలగించుకోవాలి. మనకి రకరకాల అనుమానాలు, రకరకాల సందేహాలు ఇవన్నీ కలుగుతుంటాయి. వాటన్నిటిని మనం ఏం చేయాలంటే తీసేసుకోవాలి. మనస్సులో కానీ మన హృదయంలో కానీ ఏ రకమైన మురికి మాలిన్యం ఇలాంటివన్నీ ఉన్నకుండా అన్నీ తొలగించేసుకోవాలి. తొలగించుకొని సుగుణశీలుగా రూపొందాలి అని చెప్పారు స్వామి. ఒకవేళ కానీ మీరు ఆ పని చేయలేకపోతే, మనం ఏంటి చేయలేకపోవడం అంటే ఇలాగా మన మంచి గుణాలు కలవాలగా మన మనసులోని మాలిన్యం తొలగించుకునే వ్యక్తిత్వంతో ఉన్న వ్యక్తిగా మారాలని చెయ్యలేకపోయాం అనుకోండి, మనం కానీ చేయలేకపోతే ఆ పనులు చేస్తున్న వాళ్ళని చూసి పరిహసించటం అంటే వేళకోళం చేయడం, లేదా వాళ్ళని వెక్కిరించడం, వారిని నిరుత్సాహపరచడం కూడా మానుకోవాలి. కనీసం అదైనా మీరు చెయ్యండి అని స్వామి మంచి విషయాన్ని చెప్పారు ఇక్కడ మనకి. సాధారణంగా కొన్ని మనం చేయలేమండి. సాధారణంగా ఎందుకంటే మనకి లౌకికంగా మనం చూస్తే ఎన్నో చూస్తుంటాం, సంస్థల్లో అవనండి, మన కుటుంబాల్లో అవనండి, సమాజంలో అవనండి, ఇవన్నీ చూస్తుంటాం. వాళ్ళు ఇలా చేశారు, వీళ్ళు ఇలా చేశారు అనుకుంటాం. కానీ వాళ్ళు చేసిన దాంట్లో మనం పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్స్ చూడాలి, నెగిటివ్ పక్కన పడేయాలి. అప్పుడు 2-3 చూసాం అనుకోండి, ఆ 2-3లోనే మనం నెగిటివ్గా ఉన్నవి వదిలేసి పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి. సానుకూల దృక్పథాలు ఏమున్నాయో మనం చూసుకోవాలి. అవి చూస్తే అవి మనం చూసి ఆనందించాలి. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే వాళ్ళని అసలు నిరుత్సాహం పరచకూడదు. నువ్వేంటి ఇలా చేస్తున్నావు, ఎందుకన్నా ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని మనం వాళ్ళని అనకూడదు. నీకేమైనా చేతనైతే నెమ్మదిగా ప్రేమ తత్వంతో, అమ్మా నువ్వు ఇలా చేస్తే బాగుంటుందేమో, ఏమండి ఇలా చేస్తే బాగుంటుందేమో అని నెమ్మదిగా మాట్లాడి వాళ్ళని ఏమైనా మనం చెప్పగలగడం నేర్చుకోవాలి. లేదా ఏది అనద్దు, కనీసం సైలెంట్గా ఉండాలి. అదేనా మీరు చెయ్యండి అని స్వామి చెప్తున్నారు. ఇది కూడా సాధన గురించి స్వామి ఎంత చక్కగా చెప్పారో చూడండి. అయితే స్వామి ఇంకా ఇక్కడ చెప్తున్నారు మరొక విషయం. ఏమిటి చెప్పారంటేనండి, ఈ నా అవతారంలో దుర్మార్గులు ఉంటారు, వాళ్ళని మనం నశింప చేయడం జరగదు అంటే మనం అనుకుంటుంటాము, ఏంటి ఇంతమందిలో ఉన్నారు, వీళ్ళలో మార్పు రావాలి. అందుకే మనం ఏం చేయాలంటే అలాంటి వాళ్ళని చూసి మనం ఒకసారి మనం అనుకున్న మనసులో స్వామి ఇంటికి వచ్చాకని అనుకోండి, స్వామి మీరే వాళ్ళల్లో మార్పు తండి, వాళ్ళలో మార్పు తెచ్చి అందరితోని కలిసే రకంగా ఉండండి అని మనం అనుకోవాలి. కాబట్టి స్వామి ఏం చెప్పారంటే ఎవరినైనా సరే నశింపజేయడం జరగదు, వాళ్ళని సరిదిద్దాలి, సంస్కరించాలి. అదే కదా స్వామి చెప్పారు, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, మార్పు అనేది తీసుకురావాలి. ఆ ప్రబోధముతో సరైన మార్గంలో ఉంచటం జరుగుతుంది. తర్వాత మనం ఎన్ని డిస్కోర్సెస్ వింటున్నాం స్వామి, ఎన్ని చూస్తున్నాం, అన్నిట్లోని కూడా మనలోని మార్పు తీసుకురావడానికి, మనలోని నిత్యము మనం అభ్యాసాలు చేస్తుండాలంటే
స్వామిని నిత్యం ఇన్ని డిస్కోర్సెస్ ఇచ్చారేమో అనుకుంటాను నేను. ఎందుకంటే ఏదో ఇవాళ ఎక్కువ చెప్పారు, ఇది మనం చేసేస్తామా, ఇది ఒకసారి చదువుతాం, 1 గంట చదువుతాం, లేదా మన్నాడు చదువుతాం, ఆ మన్నాడు చదువుతాం, అలాగే మనం అక్కడ పక్కన పెడతాం. అందులో కొన్ని మనం ఎన్ని ఎక్కించుకుంటున్నాము, మనం ఎన్ని సాధన చేయగలుగుతున్నాము, ఎన్ని ఆచరింప చేయగలుగుతున్నాం, మనం ఎన్ని ఆచరిస్తున్నాం, మనం ఆచరిస్తేనే ఇంకోటికి చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కనుక స్వామి ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళ మార్పు తీసుకొస్తాం, అంతేకాని దుర్మార్గులను ఎవరిని సంహరించడం, వాళ్ళని నశింపజేయడం, కనిపించకుండా ఇలాంటివి ఉండవు. సరికి ఉదాహరణ కూడా చెప్పారండి. చెట్లకి చెదలు పడుతుంటాయి, ఆ చెట్టుకి ఏం చెదను పెట్టింది కదా అని చెప్పేసి మనం ఆ చెట్టు మొత్తం కొట్టి పారేస్తామా, జరగదు. దానిని ఏం చేయాలి, రక్షించాలి, రక్షించడం చేస్తాం. ఈ అవతారములో ఏ ప్రదేశము ఈ అవతారం ఉద్భవించింది, ఆ ప్రదేశంలోనే లీలలు మహిమలు చూపటము, ఉపదేశములు ఇవ్వటము జరుగుతుంది అని స్వామి చెప్పారు. ఈ అదృష్టం మనందరం కూడా ఆనందాన్ని ఆస్వాదించుతున్నాము, ఆస్వాదించేము. ఇంకా ఎంతో మంది సీనియర్ డివోటీస్ ద్వారా ఎన్నో విషయాలు మనం తెలుసుకొని మనం ఆనందిస్తున్నాము కూడా. అయితే ఈ వృక్షాన్ని మరొక చోటకి తరలించడం జరగదు, ఇది ఎక్కడే వృద్ధి పొందుతుంది. ఎందుకంటే ఆయన అప్పుడప్పుడే కదా ఇంకా ఆయన అడాల్సెన్స్ ఏజ్ దాటి ప్రసంగాలు ఇవ్వడం ప్రారంభించారు. అంటే చిన్న చిన్న ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 1953లోని స్వామి 53లో విజయదశమి నాడు బహిరంగంగా ఉపన్యాసం చెప్పడం అనేది జరిగిందటండి. అది కూడా ఒక దగ్గర దొరికింది నాకు, అది నేను నోట్ చేసి ఉంచుకున్నాను. అయితే అది ఏంటంటే ఆ తర్వాత స్వామి వీళ్ళందరితో ఇలా మాట్లాడుతుంటే నాకు అనిపించింది, అంటే అందరూ ఇంటలెక్చువల్స్ కావు, కొంతమంది సాధారణ జ్ఞానంతో ఉంటారు, కొంతమందికి బాగా జ్ఞానం ఉండొచ్చు, ఒకసారి చెప్పగానే వాళ్ళకి వెంటనే తొందరగా అర్థమవుతుంది. మాలా కొంచెం ఉండిపోయిన వాళ్ళకి అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టుగా స్వామి మీరు ఇంత చిన్న చిన్న ఉదాహరణలతో మాకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తున్నారా అని ఈ అంశాల్లో చూస్తే నాకు అంతే అనిపించిందండి. సాయిరామ్. అయితే ఇంకా ఏం చెప్పారంటే ఈ వృక్షం ఇక్కడే వృద్ధి పొందుతుంది. ఇంకా మరొక గొప్పతనం ఏంటంటే ఈ నా అవతారములో నా కుటుంబ సభ్యులతో నాకేమాత్రమూ సంబంధం లేదని చెప్పారు. రాముడు కృష్ణుడు అవతారములు ఏంటంటే ఎక్కువ కాలం వాళ్ళ కుటుంబంలో వారి కుటుంబ సభ్యుల కోసం గడపడం జరిగింది. కానీ ఈ అవతారం మాత్రం భక్తులకు సాధకులకు సంబంధించినది. సాధువులకు సాధువులు మనకు తెలిసిన ఎంతమంది స్వామీజీలు స్వామి దగ్గరికి వచ్చి స్వామి తాలూకా బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకొని స్వామి దగ్గర ఉండి స్వామి చెప్పినవన్నీ విని వాళ్ళు ఎంతో ఆనందాన్ని పొందారు. ఇంకా సాధకులు ఎంతమంది తయారయ్యారో మనకి తెలియదు, మనం ఎంతోమంది తయారయ్యారో వాళ్ళు ఎలా స్వామి దగ్గరికి చేరారు ఇవన్నీ మనం రకరకాల పుస్తకాల ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు సత్యం శివ సుందరం పుస్తకాలను ఎన్నో చూస్తున్నాం. అందులోని ఈ అవతారములకు జప ధ్యాన యోగములు లేవు, ఆరాధన లేదు. కారణం ఈ అవతారమే భగవంతుడు అని స్వామి చెప్పారు. ఇక్కడ మిమ్మల్ని మాత్రం ఆరాధించమని ప్రార్థించమని ఈ అవతారం చెప్తుంది అని చెప్తున్నారు. అయితే ఈ ప్రాపంచిక విషయాలు వాటి వల్ల ఏంటంటే మనం పట్ల భగవద్భక్తి ఉన్నవాడు ఏంటంటే మనకి బయట వాళ్ళతో ఒక పిచ్చి వాళ్ళకి కనిపిస్తాడు. అతను ఎప్పుడో ఏదో బాబా బాబా అంటూ తిరుగుతుంటాడు అని అతన్ని కొంచెం మనం వేళకోళం చేస్తాం. కానీ భగవద్భక్తి గల వానికి ఈ ఐహిక విషయాసక్తుడు ఎలా కనిపిస్తాడట, ఈడో పిచ్చి వల్ల వివేకం వల్లే అందుని వల్లే కనిపిస్తాడు అని స్వామి చెప్తున్నారు. అయితే ఈ పిచ్చి భక్తి ఉన్న వారి వల్ల మాత్రం సామరస్యము, శాంతి, సౌభ్రాతృత్వము, ప్రేమలే పెంపొందుతాయి భవిష్యత్తులో అని కూడా స్వామి ఇక్కడ మనకి మంచి సందేశాన్ని అయితే ఇచ్చారండి ఈ రకంగాను. ఇంకా స్వామి మరొకటి ఏం చెప్పారంటే చూద్దామండి. అదేంటంటే అంతర్గత సత్యములు అని చెప్పారు స్వామి ఒక అంశంలో, ఒక సందర్భంలో ఈ సంవత్సరాలప్పుడు 27 ఏళ్ళప్పుడులోనే. అయితే అది ఏంటంటే అంతర్గత సత్యములు అంటే ఏంటి, మన వ్యక్తిత్వము, మన భావోద్వేగాలు, మన నమ్మకాలు, బయట ప్రపంచంతో సంబంధాలు, అంతర్గతంగా ఉండే మన జ్ఞానం, ఇవన్నీ కూడా. అయితే వీటి మీద మనం ధ్యానం పెట్టాలి అని స్వామి చెప్తున్నారు. ఏ రకంగా అంటే వ్యక్తిత్వం వదిలి పెట్టడమే మోక్షం అని స్వామి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వ్యక్తిత్వం అంటే నేనే చేస్తున్నాను, ఇవన్నీ నేనే కదా నేను అని అలా ఉండకూడదు అని చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా చూడండి, కెరటాలు, అలలు, తరంగాలు ఇవన్నీ వస్తుంటాయి సముద్రం దగ్గర, అవన్నీ మనకు కనిపిస్తుంటాయి కానీ మళ్ళీ అవన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతాయి. సముద్రం కంటే భిన్నంగా కనిపిస్తాయి కానీ అవన్నీ కూడా మళ్ళీ సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోతాయి అని చెప్పి ఉదాహరణ. అప్పుడు స్వామి ఏం చెప్పారంటే, మీరు కానీ భజనలో భగవంతుని నామాలు పాడుతుంటారు, భగవంతుని నామాలు జయిస్తుంటారు. ఇక్కడ ఒక శ్లోకం చెప్పారండి సందర్భంలో స్వామి. ఏంటంటే అటువంటి అంతర్గతమైన సత్యాలు ఇప్పుడు ఇవన్నీ కాదు, ఈ ధ్యానం చేయడం, మన వ్యక్తిత్వం నేను అనుకోకుండా
మనలోని ఉన్న అజ్ఞానమైన అలా ఉన్న ఇంకా నెగిటివ్ ఉన్న అవన్నీ కూడా మనం మన బుర్రలను తీసేయాలి. తీసి మనం భజన చేస్తాం. నీ భజన చేసినప్పుడు నీకు నచ్చిన నామం చేయొచ్చు, లేదా మన ఇంట్లో కూర్చొని మనం నామం చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనం ఏదైనా కొన్ని శ్లోకాలు చదువుతుంటాం. ఏది చేసినా సరే మనము దాని మీద ధ్యానం వహించాలి అని స్వామి ఇక్కడ ఒక అంశంలో చెప్తున్నారండి. అయితే దానికి మనందరికీ తెలుసున్నదేనండి. చిన్నప్పటి నుంచి మనం వింటున్నది. స్వామి చెప్పారు ఒక శ్లోకం, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. ఈ నామం మనందరికీ తెలుసునండి. అయితే మనం ఎప్పుడూ ఇది చదువుతాం. కానీ అంటండి ఈ 2 పదాలు ఉంటాయి, ఈ 2 పాదాలు. ఈ 2 పాదాలు ఉన్న ఈ శ్లోకంలో 16 పదాలు ఉన్నాయి. మనం విడదీసుకుంటే హరే రామ ఇలాగనమాట. అయితే ఈ 16 పదాలు ఉన్నాయండి. ఈ 16 పదాలకి కూడా అంట ఒక్కొక్క పదానికి ఒక్కొక్క చక్కని గుణం ఉందటండి. ఆ చక్కని గుణాన్ని స్వామి తెలియచేశారు ఇందులో. ఇక్కడ ఈ 16 పదాలకి 16 గుణాలు ఉన్నాయి. వాటిని మనము ప్రతి సాధకుడు, సాధన చేసే ప్రతి ఒక్క సాధకుడు కూడా ఆ 16 గుణాలని పెంపొందించుకొని మనము సాధనలు చేస్తే ఆ సాధన అనేది భజన అవచ్చు, నామస్మరణ చేసినా లేదా స్తోత్ర పారాయణ ఏది చేసినా కూడా మనం ఈ గుణాలని మనం పెంపొందించుకోవాలని చెప్తున్నారు. అది ఏంటో ఒకసారి చూద్దామండి. ఒకటి అంటే ఈ 16 పదాలకి ఒకటోది అనమాట, సాధకుడు భక్తుడై ఉండాలి. 2 తపోయుక్తుడై ఉండాలి. అంటే ఏంటి? కష్టములను సంతోషంతో సహించే గుణం ఉండాలి. ఒకసారి మనకి నాళ్ళు సుఖాలు అనుభవిస్తున్నాం, కష్టాలు వచ్చాయి కదా అని మనం సంయమనము తప్పిపోకూడదు, సహనాన్ని వదులుకోకూడదు. ఆ సహించే గుణం మనకు ఉండాలి. తపోయుక్తుడే అంటే 3 సంసార ముక్తుడై ఉండాలి. అంటే ఏంటి? అనిత్యమైన వాటి ఎడల అనాసక్తుడై ఉండాలి. అనిత్యం అంటే ఏంటి? ఏవి కూడా మనకు శాశ్వతం కాదు, అవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటా పోతా ఉంటాయి. వాటి ఎడల మనకి ఆసక్తి ఉండకూడదు. అనాసక్తి, ఆసక్తికి వ్యతిరేక పదము అనాసక్తి. ఆ అనాసక్తి కలిగి మనం ఉండాలన్నమాట. వాటి మీద మోహం ఉండకూడదు. 4 భగవంతుని పాదములపై ఆసక్తి కలిగి ఉండాలి. అంతే కదా, మనం ఇప్పుడు స్వామి పాదాలు మనం అందరం పట్టుకొని ఎలాగా ఉంటున్నాము అలాగా. విహితుడై ఉండాలి, చక్కని ప్రవర్తనతో ఉండాలి. 5 6 దాన గుణము కలిగి ఉండాలి. 7 యశో మహితుడై ఉండాలి. ఇక్కడ యశస్సు అంటే కీర్తి, మహితుడు గొప్పవాడు అంటే మంచి పేరు కలిగి ఉండాలని అర్థం. 8 కల్మషరహితుడై ఉండాలి. 9 పూర్ణుడై ఉండాలి అంటే సంతృప్తి కలిగి ఉండాలి. ఎప్పుడైనా అది కదా కరెక్టే కదండి. అది మనం అది ఆచరిస్తే మాత్రం ఎంతో హ్యాపీగా ఉంటాం, చాలా శాంతియుతంగా ప్రశాంతంగా ఉంటాము. దాని తాలూకా ఫలితం మన ముఖములో కనిపిస్తుంటుంది కూడా. ప్రశాంతంగా లేకపోతే మన ముఖంలోని భావాలు మారిపోతుంటాయి, ముఖం తాలూకా చిత్రం మారిపోతుంటుంది అనమాట. ముఖ చిత్రం అని అంటారు కదా, అలాగా. కాబట్టి మనం సంతృప్తితో ఉండాలి. ఈరోజు మనకి ఎంత దొరికింది సంతృప్తి, మర్నాడు ఏమీ లేదు, ఆ రోజు సంతృప్తిగానే ఉండాలి. అలాగా. 10 గుణగణములు కలిగి ఉండాలి. 11 ఉత్తీర్ణుడై ఉండాలి. ఎందులో? సాధన, మనము చేసే సాధనలో ఉన్నత స్థితిలో ఉండాలి. 12 విద్యా వికీర్ణుడై ఉండాలి. 13 జ్ఞాన విస్తీర్ణుడై ఉండాలి. 14 స్వాంతుడై ఉండాలి అంటే మనస్సుని అధీనం చేసుకున్న వాడై ఉండాలి, ఆ మనస్సు అటు ఇటు జారిపోకుండా ఉండాలి. 15 సద్గుణాక్రాంతుడై ఉండాలి. 16 వినయ విశ్రాంతుడై పాదస్వాంతుడై ఉండాలి అంటే శరణాగతుడై ఉండాలి. 16వ పదంకి అర్థం అండి. సాధకుడు లక్ష్యం చేరడానికి ఈ 16 గుణములను పెంపొందించుకోవాలి. అందుకై భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించి అడుగడుగున ఆయన దివ్య నామమును మనం స్మరించుకుంటూ ఉండాలి. ఈ గుణములన్నీ ఉంటే వాడే నేనవుదు, నేనే వాడవుదు అని స్వామి సందర్భంగా చెప్పారు. అయితే ఇంకా స్వామి ఏం చేశారట, ఈ చూడు తన దగ్గర ఉన్న అందరు భక్తులతో ఇలా వాళ్ళందరికీ తెలియజేస్తూ మాట్లాడుతూ ఈ బాబా 16 గుణములను తెలిపే ఒక పాట కూడా చెప్పారటండి ఆయన. ఈ 16 గుణాలని తెలిపే ఒక పాటని తెలుగులో అప్పటికప్పుడు పాడి వినిపించారట. అయితే మనకి ఆ సమయంలో ఆ టైం అప్పుడు మనకి రికార్డింగ్లు అవి లేవు కనుక నేనైతే తెలుగులో ఆయన పాడిన పాటని
సేకరించలేకపోయాను. కానీ నేను ఇంచుమించు 80-85 ఆ ప్రాంతం నుంచి మేము అఖండ భజనలకు వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇదే శ్లోకాన్ని కమకాలు సంగతులు మారుస్తూ శృతులు మారుస్తూ ఒక్కోసారి ఆరోపించులో కూడా వెళ్ళిపోతూ అలా పాడుతూ బాగా పాడుకునేవాళ్ళం అండి. ఈ 2 లైన్లు నేను ఒక్క చిన్న పిసరు మీకు వినిపిస్తాను. హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే. సాయిరామ్ అండి. అయితే ఈ పాటని మనకు ఒక 10 నిమిషాలు 15 నిమిషాల వరకు కూడా 3-4 స్థాయిల వరకు తీసుకెళ్ళి అఖండ భజనలో పాడేవాళ్ళం అండి. నాకు ఇది చదవగానే ఆ పాట గుర్తుకొచ్చిందండి. సాయిరామ్. అయితే స్వామి ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే మనము ధైర్యాన్ని విశ్వాసాన్ని పొందాలి. భయము సందేహము అనే మన మనసులో ఎవరైనా అలాంటివి పెట్టినా వాటిని మనం వాటితో సంబంధం పెట్టుకోకూడదు. అలాంటి విత్తనాలు అవి మన మనసులో వేసుకోవద్దని చెప్పారు స్వామి. మీరు ఏదో నమ్మకాన్ని సంపాదించారు, ఆ నమ్మకాన్ని మన మనసులో దాచుకోవాలి, దాన్ని మనం జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. కానీ ఈ గేటు దాటి వెళ్ళిపోగానే మనము దాన్ని జారనివ్వకూడదు. మనం ఈ గేటు దాటి వెళ్ళిపోగానే మళ్ళీ మామూలు అయిపోయి బయటకు వెళ్ళి ఏమిటో మాట్లాడేసుకుంటూ ఉంటాం. సాధారణంగా మనం సంస్థలకు వెళ్తాం, అక్కడ ప్రశాంతంగా ఉంటాం. మనకి ఎందుకంటే ప్రశాంతి కదా, మనం మాట్లాడకూడదు, నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. కార్యక్రమం బయటకు వచ్చాక స్లోగా దూరంగా పోయి మాట్లాడుకోవాలి. కానీ మనం ఏం చేస్తాం, అక్కడి నుంచి మందిరంలో బయటకు వచ్చి కానీ పెద్ద పెద్ద నోళ్ళు వేసుకొని మాట్లాడేసుకుంటూ ఉంటాం. అలా మాట్లాడుకోకుండా ఉండాలి. కనుక మనం ఏం చేయాలంటే స్వామి చెప్పిన విశ్వాసాన్ని, ఆ నమ్మకాన్ని మనం మన మనస్సుల్లో పదిలంగా భద్రంగా దాన్ని పటిష్టంగా చేసి మనము పునాదులు ఎంత గట్టిగా వేసుకుంటామో మన హృదయంలో కూడా వాటిని కూడా అలా వేసుకొని ఉంటే మనము స్వామి తత్వంలో చివరి వరకు కూడా మనం హాయిగా ఉండగలమండి అని నా అభిప్రాయం అండి. అయితే సాధారణంగా మనం ఏం చేస్తాము, మొక్కలు వేస్తాం. అలాగే ఆ మొక్కలు పెరగడానికి ఎరువులు వేస్తాం, నీళ్లు పోస్తాం, పురుగులు బారి పడకుండా రకరకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం. అలాగే పుస్తకాలు మనం చదవకుండా పరీక్షలు పాస్ అవ్వలేం. కాబట్టి మన పుస్తకాలన్నింటినీ మనం ఎలా జాగ్రత్త పెట్టుకుంటున్నాము, జాగ్రత్త చేసుకోవాలి. క్షణభంగురమైన వాటి ఆసక్తిని మీరు వదులుకోవాలి అని చెప్పారు. వదిలేసి దృఢ నిశ్చయులే ఎప్పుడు మనం ఒకటే నిర్ణయంతో ఉండాలి. నిర్ణయం ఏదో మనకు నిర్ణయం అక్కడ పరిస్థితిని బట్టి సందర్భాన్ని బట్టి ఒక నిర్ణయం తీసుకొని మళ్ళీ మనం ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మన నిర్ణయం మార్చుకోకూడదు. వాటికి ఆ వ్యామోహాలకి అతీతంగా ఉండాలి అని స్వామి ఇక్కడ ఒక రకంగా తెలియజేస్తున్నారండి. అయితే ఇక్కడ మరొక సందర్భంలో స్వామి ఇంకా ఏం చెప్పారో మరొక అంశం చూద్దామండి. సాయిరాం. మనందరికీ తెలుసును, మన గురువు గారు సాయి గీత పుస్తకం చదివించారండి. అందరము చదివాము. 500 పేజీల పుస్తకం అండి. స్వామి ఆ గీతలో ఎంత చెప్పారు అది ఒకసారి మనం చదివి వదిలేయడానికి లేదు, ఎన్నిసార్లైనా చదువుతూ ఉండాలి. ఎందుకంటే అందులో అంత సారం ఉంది. ఇక్కడ స్వామి ఇక్కడ గీత గురించి చెప్తే ఏం చెప్పారట, నేను స్వామిని అందరూ ఏంటంటే సత్యస్వరూపుడు అని అంటారు అని చెప్తున్నారు. అయితే నన్ను చూసిన వారు అందరూ చాలా మంది అలాగే అంటూ ఉంటారు, కానీ నా తత్వం తెలిసిన వారు మాత్రం కొద్ది మందే ఉంటారని చెప్పారు స్వామి. అలాగే అంటే స్వామి తత్వం తెలిసిన వాళ్ళు కొద్దిమంది ఉంటారు, అలాగే ఈ గీత చదివిన వారు కూడా చాలా మంది ఉంటారు, కానీ అందులోని సారం గ్రహించిన వారు కొద్ది మందే ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు.
గీత అనే పదం కానీ మనం తిరగేస్తుందేమో అనుకోండి, తాగి అని అవుతుంది. గీతను మీరు తాగితే పరిపూర్ణమైన వైరాగ్యంతో త్యాగి అవుతారు. భౌతిక ప్రపంచం పట్ల తెలివి తక్కువగా పెంచుకున్న వ్యామోహం మనం వదిలిపెట్టడమే ఈ వైరాగ్యం. అయితే ఏంటి, సంతోషం కలిగిస్తూ బంధం ఏర్పరిచే వస్తువుల పట్ల కూడా రాగాన్ని, అనురాగం, అక్కడ రాగం అంటే అనురాగం, ఆ అనురాగాన్ని మనకి ఎన్నో వస్తువులు చూస్తూ కొంటుంటాం, చాలా బాగున్నాయని సంతోషం కలిగిస్తున్నాయి, కానీ ఆ వస్తువుల పట్ల ఉండే మన అనురాగాన్ని కూడా వదులుకోవాలి, అది కూడా వైరాగ్యము. ఇలాగా ఇక్కడ స్వామి ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ గీత గురించి మనకి సంసార జీవితం గురించి కాకుండా జీవితానికి కావలసిన ప్రాథమిక విషయాల గురించి చెప్తుంది. జీవితంలో మనకి చాలా కఠినమైన సమస్యలు ఒక్కొక్కసారి వస్తుంటాయి. అలాంటప్పుడు మనం ఎలా జీవించాలో కూడా మనకు చెప్తుంది. అయితే ఇక్కడ స్వామి ఇంకా చెప్తున్నారు, గీత అంటే ఏమిటి? పాట. అక్కడ సాయి గీత ఉంది, భగవద్గీత ఉంది. మనకి సాయి గీత మనకు స్వామి చెప్పిందండి, భగవద్గీత కృష్ణుడు అర్జునునికి ఉపదేశించినది. ఇక్కడేంటి, గీత అంటే పాట. కృష్ణుడు బృందావనంలో మురళి గానం చేశాడు. అయితే ఆయన రణరంగంలో కూడా గానం చేశాడు. 2 చోట్ల కూడా ఆ పిలుపు జీవుడు పరమాత్మలో లీనం కావటానికే. ఆయన బృందావనంలో చేసే మురళీగానం కూడా అదే. ఆ మురళీగానం వల్లే గోపికలందరూ కూడా ఆ కృష్ణ తత్వంలో వాళ్ళు మమైక్యం అయిపోయి వాళ్ళు అందులో లీనం కావడానికి సిద్ధంగా ఉండి లీనం అయిపోయారు వాళ్ళు. అందుకే కృష్ణుడికి గోపికలకి మధ్య ఉన్న ఇది సంబంధం అది. అయితే ఆయనకు రుద్రభూమి భద్రభూమి 2 సమానమే. ఇక్కడ ఏంటి, రుద్రభూమి భద్రభూమి 2 ప్రదేశాలు భక్తునికి ఏమిటి, ఇష్టమైన పాట రూపంలో ఉపదేశం ఇవ్వటానికి సమానంగా ఉద్దేశింపబడ్డాయి. రుద్రభూమి అంటే ఏంటి, మనకి కురుక్షేత్రం. భద్రభూమి అంటే స్వామి మనకి అన్ని చెప్తున్నారు. ఇది అర్జునుడు ఈ గీత అనే పాటని ఎంత ఏకాగ్రతతో విన్నాడో ఊహించుకోండి అని చెప్పారు స్వామి. గోపికలు బృందావనంలో మురళీగానం ఎంత శ్రద్ధగా విన్నారో అర్జునుడు యుద్ధభూమిలో ఈ గానం కూడా అంతే శ్రద్ధతో విన్నాడు. అతడు తన ఎదుట ఉన్న శత్రు సేనను తానున్న యుద్ధరంగాన్ని మరచిపోయి కృష్ణుని గీతోపదేశంలో లీనమైపోయాడు. ఆయన చూడండి, మనం భగవద్గీత చదువుతాం, 18వ అధ్యాయం వచ్చేసరికి అందులో ఆ శ్లోకాల భావం అదే కదండి. ఆయన ఏకంగా లీనమైపోయి అందులో మమేకమైపోయి ఆయన తాదాత్మ్యం చెంది ఆ చివరి శ్లోకాలన్నీ ఆయన చెప్తుంటాడు. అలాగే మీరు మీ కురుక్షేత్రాలలో, మన సంసారాన్ని కూడా మన కురుక్షేత్రాలే, అదే ఏకాగ్రతతో ఉంటే మీకై ఉద్దేశింపబడిన ఈ భగవద్గీతను లేక సాయి గీత లేక సత్యసాయి గీతను మీరు తప్పక వినగలుగుతారు అని స్వామి మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారండి. అంటే ఏంటి, ఈ గీత మనకి ఏంటంటే మనలోని ఉన్న అజ్ఞాన సమూహాన్ని తొలగించడానికి బోధించబడింది. అర్జునుడికి సంబంధించినంత వరకు ఈ కార్యము సఫలమైందిట, ఈ భగవద్గీత చెప్పడం. అదే గీతను విన్న సంజయుడు, ధృతరాష్ట్రుడు వంటి మిగిలిన వారు మాత్రం దాని ప్రయోజనం పొందలేకపోయారు. వాళ్ళెవరు కూడా. ఎందుకు కారణం, వాళ్ళు ఇంకా అజ్ఞానం అనే బంధంలోనే కొట్టుకుపోతున్నారు. అయితే ధృతరాష్ట్రుడు అనుకుంటున్నట్ట, ఈ యుద్ధం ఇంకా ప్రారంభించలేదు ఏమిటి, ఈ సంజయుడు ఏమీ చెప్పట్లేదు, తన కుమారులు ఆ శత్రువుల్ని ఇంకా నాశనం చేయలేదు ఏమిటి అని ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉన్నట్ట ఆయన ధృతరాష్ట్రుడు. అందువల్ల అతడు ఆ గీత ప్రయోజనాన్ని పొందలేకపోయాడు. అదే విధంగా చాలా మంది గీత చదివినా కొద్ది మంది మాత్రమే ఆ ప్రయోజనాన్ని పొందుతున్నారు. అలాగే మనకి కూడా ఇక్కడ స్వామి ఏం చెప్తున్నారంటే, అర్జునునికి ఉన్న వైరాగ్యము, అర్జునునికి ఉన్న ఏకాగ్రత ఉండాలి. అప్పుడు మీరు తప్పకుండా గీత వల్ల లాభం పొందగలుగుతారు. అయితే అలా మనం లాభం పొందాలి అంటే మనకు కావలసినవి ఏంటి, నిర్మలమైన హృదయం, నిశ్చలమైన భావము అని స్వామి మనకి ఇక్కడ ఈ సందర్భంలోని తెలియచేస్తున్నారండి. ఇంకా స్వామి మరొక అంశం ఒకటి చెప్పారండి. ఏంటంటే నమ్మకము లేకుండా కూడా పురోగతి సాధ్యం కాదని చెప్పారు. నమ్మకం ఉండాలి మెయిన్ మనకి, నమ్మకం విశ్వాసం. ఇప్పుడు స్వామి మీద నమ్మకము విశ్వాసం అన్ని కలిగాయి కాబట్టి ఇంతమందిని ప్రపంచంలో ఇన్ని దేశాల్లో ఇన్ని లక్షలు కోట్ల మంది ప్రజలందరూ కూడా మనము నమ్మకం విశ్వాసం ఉండబట్టి అభివృద్ధి సాధించాం.
కానీ స్వామి ఆయన ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి చివరి క్షణంలో భగవంతుని నామము నాలుకపై నిలవటము సామాన్యమైన విషయం కాదని చెప్పారండి ఇక్కడ ఒక సందర్భంలో ఆ సమయంలోనే. అంటే ఏంటి, మనం తరచూ మన సత్సంగంలో గురువు గారు చాలా మంది మన సోదరిమణులు అందరూ చెప్తుంటారు ఏంటంటే, మనం ఎప్పుడు ఉత్తప్పుడు చదువుతుంటాం, ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు చదువుతాం, రోజువారీ నిత్యం చదువుతాం, కానీ చివరి క్షణములోని భగవంతుని నామం మనం పలకాలి అంటుంటారు. గురువుగారు చెప్తుంటారు, గొట్టాలు పెట్టేసి అవి పెట్టేసి ఇవి పెట్టేసి ఉంటే నువ్వు సాయిరామ్ అని అంటే ఇప్పుడు బాధే భరిస్తారా, పాపం సాయిరామే అంటారా. మొన్న మన విజయలక్ష్మి అక్కయ్య గారు మనకి శ్రీరామ రామ రామేతి తారక మంత్రాన్ని ఆవిడ 3 సార్లు చదివారండి. ఆవిడ మొహంలో ప్రశాంతత కనిపించింది. అంటే ఏంటి, మన మొహంలోని అంత బాధ ఉన్నా ఆ బాధ ప్రస్ఫుటం అవ్వకుండా మనకు కనిపించకుండా మనమేమో ఆ నామం చేయాలంటే అది దానికి చాలా సాధన ఉండాలి అని స్వామి ఇక్కడ మనకు తెలియజేస్తున్నారు. దానికి ఏంటిట, ప్రగాఢమైన నమ్మకంతో ఎన్నో సంవత్సరాల సాధన చేసి ఉండాలి. దానికై ఉత్తమ ప్రవర్తన, ద్వేషభావము లేకుండా ఉండడం అవసరం. ఎవరి మీద కూడా మనకు ద్వేషభావం ఉండకూడదు, ఉత్తమ ప్రవర్తనతో ఉండాలి. ఎందువల్ల, గర్వము దురాశలతో కూడిన వాతావరణంలో భగవంతుని గురించిన ఆలోచన నిలువలేదు. అదండి, గర్వము దురాశ ఇలా ఉన్న ఈ వాతావరణంలో మనం భగవంతుని గురించిన ఆలోచన చేసినా నిలబడదు మన మనసులో. అందుకే మన బాల వికాస్ పిల్లలకు కూడా చెప్తాము, ఆలోచన కరెక్ట్గా ఉండాలి. మన బుర్రలో ఆలోచన ఉన్నది, దీనికి సత్యసాయి సూక్తి కూడా ఉంది. అది ఏంటంటే ఆలోచన మంచిగా వెళ్ళిపోతుండాలి. మన సంకల్పాలు గట్టిగా ఉంటే సంకల్పాలు మనకు ఆ కార్యం ఖచ్చితంగా నెరవేరుతుందండి. అయితే మనం సంకల్పం ఏంటి, దృఢంగా చేసుకోవాలి. ఏదో చేసేద్దాం అని కాకుండా దృఢంగా స్వామి మీరు చేయించాలి, నాకైతే మంచి సంకల్పం పడింది అన్న ఆలోచనతోనే మనం ఎప్పుడు ఉండాలి. ఏది చివరి క్షణమో మీకేమి తెలుసు అని స్వామి అడిగారు. మృత్యుదేవుడైన యముడు తీసుకుని వెళ్లే ముందు ఎటువంటి హెచ్చరిక చేయడు. ఆయన వచ్చి మనకి ఏమైనా ఫోన్ చేస్తారా, చెయ్యరు. వచ్చి చెప్తారా, చెప్పరు. మనకి ఏమైనా ఇండికేషన్స్ తెలుస్తాయా, తెలియవు. అతడు కెమెరాతో ఫోటో తీసే ఫోటోగ్రాఫర్ వంటి వాడు అని చెప్తున్నారు స్వామి. పైగా అతడు సిద్ధంగా ఉండండి మీకు ఫోటో తీస్తున్నానని చెప్తాడా ఫోటోగ్రాఫర్ వచ్చి, అది కూడా చేయడు. స్వర్గంలో గోడలపై మీ ఫోటో అలంకరింపబడాలి అంటే ఆ ఫోటో ఆకర్షణీయంగా ఉండాలి. మీ భంగిమ, మీ చిరునవ్వు, మీ చూపు అన్ని అందంగా ఉండాలి, అవునా అని స్వామి అడిగారు. కాబట్టి రాత్రింబవళ్ళమనండి, ఎప్పుడైనా సరే ఆ కెమెరా క్లిక్కి మీరు సిద్ధంగా ఉండండి. ఆ సమయంలో మీ నాలుకపై నామము, మనస్సులో భగవంతుని వైభవము మెదులుతూ ఉండాలి. మనము సాధారణంగా ఒక పూజలకు వెళ్ళినా, దేవాలయాలకు వెళ్ళినా, మన సత్యసాయి సంస్థలకు వెళ్ళినా అక్కడ జరిగిన కార్యక్రమాన్ని మనం ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ మనం పునశ్చరణ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మనము ఇంట్లో పనులు నిర్వర్తించుకుంటూ ఒక్కసారి దాని గురించి మాట్లాడుకోవడం, లేదా పడుకునే ముందు మళ్ళీ మనము ఆ దృశ్యాన్ని మన కళ్ళ ముందు కానీ మనం ప్రతిబింబించుకునేలా చేసుకొని మనం పడుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం జ్యోతి ధ్యానం చెప్తున్నారు కదండి, ఆ జ్యోతిని మీ 2 కనుబొమ్మల మధ్య బురుకుటి మధ్యలో పెడితే దాన్ని తెచ్చుకోవాలి. మీరు ఆ ధ్యానం చేసినప్పుడు అప్పుడు మీ దృష్టి అంతా పరమాత్మ వైపు వెళుతుందని చెప్తున్నారు. అయితే మనం కూడా అలాగే అక్కడ జరిగినవన్నీ, అందుకే మనం పడుకునే ముందు ఏంటంటే మంచి విషయాలు మాట్లాడుకోవాలి, మంచి దృశ్యాలని మనం మన మనస్సులో మన ఊహాచిత్రంగా మనం తెచ్చుకోవాలి. అలాంటప్పుడే మనకి సుఖంగా నిద్ర కూడా పట్టడం అనేది జరుగుతుంది. అటువంటప్పుడు ఎప్పుడు ఫోటో తీసినా సరే ఆ ఫోటో చాలా అందంగా వస్తుంది అని స్వామి చెప్తున్నారు. అంటే ఏంటి, చివరి కాలం టైం అయిపోయే వరకు మనం ఇలా నామస్మరణ చేయాలి. మనకి అందరికీ తెలుస్తున్నదే, నేను కొత్తగా ఎవరికి నేను చెప్పనవసరం లేదు. కానీ మనం చాలా మందిని చూస్తుంటాం కదా సంస్థల విషయంలో, నేను ఎంతో మందిని చూస్తుంటాను. అందరూ ఏజ్డ్ పర్సన్సే, కానీ వాళ్ళు ఎంత ఆరోగ్యంగా తిరుగుతూ చాలాకిగా పనిచేస్తూ ఎంతో వాళ్ళ మొహంలోని ఒక రకమైన తేజస్సు కనిపిస్తూ అంత హ్యాపీగా వాళ్ళు ఉండగలుగుతున్నారు అంటే దట్ ఈజ్ సత్యసాయి బాబా. సత్యసాయి బాబా చెప్పే మనకి ఉపదేశమే. ఆయన చెప్పిన గాయత్రి మంత్రం ఉండి, ఆయన చెప్పిన నామస్మరణ, సాయిరామ్ 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 ఉన్న నామ జపంలో ఉన్న మహాత్మ్యమే అదండి. ఈ రకంగా స్వామి మనకి ఎన్నో అంశాల ద్వారా ఈ రకమైన విషయాలు ఎన్నో తెలియజేశారు. అయితే ఇంకా స్వామి ఏం చెప్పారంటే చివరికి వచ్చేసరికి సుమారుగా ఏంటంటే
ఇలాగ అప్పుడు ఆయన స్వామి 27 సంవత్సరాల వయసు అలా పెరిగి 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 ఇంచుమించు మనకి ఒక చివరి 2011 శివైక్యం ఆ ముందు ఒక 2-3 ఏళ్ల వరకు కూడా ఆయన స్వామి 10 వరకు మనకి డిస్కోర్సెస్ ఇచ్చారు. అయితే ఒక్కొక్క రకమైన డిస్కోర్సెస్ లో కొన్ని సంవత్సరాలు వరుసగా చూస్తే ఒక్కోలా ఉంటాయి, కొన్ని సంవత్సరాలు చూస్తే ఒక్కోలా ఉంటాయి. అవన్నీ మనం చదువుతుంటే మనకి ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంటుంది స్వామి మనని ఉత్తేజితుల్ని చేయడానికి ఎంత చేశారు ఈయన అనే భావం మనకి కలుగుతుంది. అందుకే స్వామి ఏం చెప్పారు, నేటి మానవుల పరిస్థితి పూర్తిగా ఆకళింపు చేసుకొని వారి పరివర్తనము కాంక్షిస్తూ శ్రీవారు మన స్వామి అభయహస్తం ఇస్తూ మనందరికీ ఇలా చెప్పారటండి. ఇక్కడ అవేంటో చెప్తాను. అందరి వలె సాధారణ మానవునిగా ఉండి ఉంటే నేను చెప్పేది ఎవరు వింటారు? అందుచేత మానవ రూపంలో మానవాతీతమైన శక్తి జ్ఞానములతో అవతరించాను. మీరందరూ అవతారాలే, రక్త మాంసాలతో కూడిన శరీరములు అను కవచాలను ధరించిన దివ్య తత్వములే. అయితే అది మీకు తెలియదు. జన్మాంతర కర్మల ఫలితంగా ఈ శరీరాలతో మీరు అవతరించారు అని స్వామి చెప్తున్నారు. అయితే నేను నా సంకల్పముతో ఈ శరీరాన్ని స్వీకరించాను. మీరు శరీరములతో త్రిగుణములనే త్రాళ్లతో బంధింపబడ్డారు. నేను అయితే గుణాతీతుడను, గుణాలకు అతీతుడు, బంధరహితుడను. మీరు కోరికలతో అటు ఇటు చెలిస్తున్నారు. మిమ్మల్ని కోరికలు లేని నిశ్చల స్వభావులను చేయవలేనని కోరిక తప్ప నాకైతే ఏ కోరికలు లేవని స్వామి ఒక విషయం చెప్పారు. ఎంత బాగుంది చూడండి ఇది. నేను ఇక్కడ ఉండగా మీకు భయం ఎందుకు? బాధలతో కుంగే వారందరూ నా వద్దకు రండి. మీరు నా వైపు ఓ అడుగు వేస్తే నేను మీ వైపు 10 అడుగులు వేస్తాను అంటారు బాబా. కృత త్రేత ద్వాపర యుగములు, కృతయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం. అయితే ఈ 3 యుగాల్లో అనేటండి అసుర ప్రవృత్తి గల రాక్షసులు ఘోరమైన తపస్సులు చేశారు. 1000 సంవత్సరాలు తపస్సులు చేసి పరమేశ్వర వరప్రసాద బల గర్వం, వాళ్ళకి పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షం అవడం, వాళ్ళు అడిగిన వరాలు ఇవ్వడం జరిగేది. ఆ వరప్రసాదం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో వాళ్ళకి వెంటనే గర్వం వచ్చేది. ఆ బల గర్వాలతో యావత్ మానవాడిని పలు విధాలైన బాధలకి గురి చేశారు, చాలా బాధ పెట్టారు. కానీ అట్టి రాక్షసుల సంఖ్య సాధుజనులతో పోలిస్తే, సామాన్య ప్రజానికంతో పోలిస్తే బహు తక్కువ, చాలా తక్కువ. కనుక అప్పుడు ఆ యుగాల్లో, కృతం, త్రేత, ద్వాపర యుగాల్లో కోదండము, సుదర్శన చక్ర ఆయుధములతో వారిని మట్టుపెట్టి ధర్మ సంస్థాపన గావించినాడు పరమాత్ముడు. కానీ ప్రస్తుత కలియుగమునందు మానవాళి అత్యధిక శాతముగా అసుర ప్రవృత్తి కలిగి ఉన్నారు. అన్యాయ అక్రమ అధర్మములందు ఆరితేరిపారు. వారికి తన యొక్క స్వామి చెప్తున్నారు, తన ప్రబోధనల ద్వారా, ఆచరణ ద్వారా, మానసిక పరివర్తన ద్వారా ముందుగా తాను చేసి చూపించటం. చూసారా, ముందు ఆయన చేయాలి, ఆయన చేసి చూపించారండి ఈ అవతారంలో. అందుకే మనకు కూడా చెప్తారు, ముందు మనం ఆచరించి అవతల వాళ్ళకి ఏదైనా చెప్పడానికి మనకు అర్హత ఉంటుంది. తాను చేసి చూపించదలచట వలన ఆయుధం ధరించే ఆవశ్యకత కలగలేదని స్వామి చెప్పారు. ఆయన యుగంలో ఏ ఆయుధం ధరించలేదు. ఆయన తీసుకున్న ఆయుధం ఏంటంటే ప్రేమతత్వము. ప్రేమతత్వం ఒక్కటేనండి. అందుకే ప్రేమతత్వముతో శ్రీవారు ఎల్లప్పుడూ అభయ హస్తముతో మనకు దర్శనమిస్తారు. అది తిరుగులేని ఆయుధము. ఆ అభయ హస్తమును దర్శించుటకు ముల్లోకవాసులెల్లరూ ముచ్చట పడుతూ ఉంటారు. అది మనందరం చూస్తున్నాం. అంతమంది దేవతలు ఆయన ఎదురుగది మందిరంకి దర్శనం కోసం ఎదిరించి చూస్తుంటారు. రండి, చూడండి, తరించండి, బాబా స్వామి దివ్యాశీస్సులు పొందండి అని స్వామి ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ ఇందులోని తెలియచేశారండి. అయితే స్వామి మనందరికీ కూడా ఈ రకంగా ఆయన తత్వంలో వెళ్ళడానికి మనందరికీ కూడా మంచి మంచి విషయాల్ని తెలియచేసి మనందరినీ కూడా అదే మార్గంలో నిరంతరం అలాగ సర్వకాల సర్వావస్థల యందు ఉండడానికి అవకాశాన్ని కల్పించారు. నిజంగా ఆయనదండి స్వామి అవతారం. స్వామి 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 సాయిరాం సాయిరాం. అయితే స్వామి రమ్మన్నారు భక్తులందరికీ. ఈయన 51, 52, 53 సంవత్సరాల్లో ఓ భజనావళి పుస్తకం ఉండేదండి. ఆ భజనావళి పుస్తకంలోని కొన్ని శ్లోకాలు, చిన్న దండకం అలా ఉండేది. అందులో ఒక చిన్న పాట ఉంది, అది వినిపించేసి నేను ముగించేస్తాను. సాయిరాం. సాయి బాబాకే
పూజ చేసి మీరలు శాశ్వతముగా సుఖము పొందుడి. ఓ భక్తులార సాయి బాబాకే కాయంబ నిత్యంబు ధ్యానించు సాయిసు. కాయంబ నిత్యంబు ధ్యానించు సాయిసు. రేయింబవళ్ళు కొలువరే శ్రీ సాయినే రేయింబవళ్ళు కొలువరే. సాయి బాబాకే పూజ చేసి మీరలు శాశ్వతముగా సుఖము పొందుడి. ఓ భక్తులార సాయి బాబాకే మాయంధకారంబు మాయించి జ్ఞానంబు సాయి సుడసగు మనలకు. శ్రీ సాయినే సత్యంబు చూపు మనలకు. సాయి బాబాకే పూజ చేసి మీరలు శాశ్వతముగా సుఖము పొందుడి. ఓ భక్తులార సాయి బాబాకే సాయిసుడే ఇట్లు సత్యనారాయణుడై. సాయిసుడే ఇట్లు సత్యనారాయణుడై మా ఇంట వెలసెనెప్పుడు మా కొరకే ఈ లీలనవతరించగా. సాయి బాబాకే పూజ చేసి మీరలు శాశ్వతముగా సుఖము పొందుడి. ఓ భక్తులార సాయి బాబాకే సాయి బాబాకే సాయి బాబాకే. సాయిరామ్ అండి. భగవాన్ సత్యసాయి బాబా వారికి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు శతకోటి వందనములు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా నాకు ఈ రోజు ఇలాగ 4 అంశాలు స్వామి గురించి చెప్పే అవకాశం కల్పించిన గురువు గారికి, వరలక్ష్మమ్మ గారికి, ఇక్కడ ఇందులో జాయిన్ అయిన ప్రతి ఒక్కరి సోదరి మనులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారములు తెలియజేసుకుంటున్నానండి. ఇందులో ఏవైనా నేను లోపాలు అవి ఉన్నా స్వామి మీరు నన్ను క్షమించండి. స్వామి సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్. సాయిరామ్. ఇంతవరకు విశిష్ట వక్త అయిన శ్రీమతి సిహెచ్విఎల్ పద్మావతి గారు తమ అమూల్యమైన సందేశాన్ని అద్భుతంగా ఇచ్చారు. దానిలో కొన్ని అంశాలు: భగవాన్ బాబా వారు సనాతన సారథి, ఆది పురుషుడు, సనాతనుడు అని చెప్పారు. నమ్మకం, విశ్వాసం, శరణాగతిని గూర్చి చెప్పారు. మానవులు అహంకారాన్ని తొలగించుకోవాలని స్వామి సందేశం తెలియజేశారు. భక్తి మార్గాలలోని రకాలను సోదాహరణంగా వివరించారు. నామాన్ని ప్రతివారు శ్వాసగా గ్రహించాలన్నారు. దీనికి సాధన అవసరమని చెప్పారు. మనుషుల మార్గాలు వేరైనా దేవుని చేరాలనే గమ్యం ఒక్కటే అని వివరించారు. బాహ్య శుభ్రతతో పాటు ఆంతరంగ శుచి అవసరమని చెప్పారు. వైరాగ్యం గురించి ఎన్నో కోణాలలో విశ్లేషణ చేశారు. హరే రామ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని చక్కగా పాడి వినిపించారు. ప్రతి వారిలో చెడును రూపుమాపి పరివర్తన తేవాలని అవతార విశేషం గురించి తెలియజేశారు. సాయిరామ్. నెక్స్ట్ ఎండింగ్ భజన్స్. కలియుగంలో నామస్మరణ కంటే తరించటానికి మరొక ఉపాయం లేదు. ఎక్కడ భజన ఆర్తిగా జరుగుతుందో అక్కడ నేను ఉంటాను అని భగవాను వాచ. ప్రతి నిత్యం మన దైనందిన పనులను నామస్మరణతో మమేకం చేస్తే మన జీవనం పావనమవుతుంది, జన్మ ధన్యమవుతుంది. ఇప్పుడు కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎండింగ్ భజన్స్ నిర్వహించుకుందాం. సాయిరామ్. ముందుగా హనుమాన్ భజన్ శ్రీమతి శోభా మీనాక్షి సాయిరాం విజయవాడ. సుబ్రహ్మణ్యం భజన్ శ్రీమతి భక్తవత్సలమ్మ సాయిరాం శ్రీకాళహస్తి. సర్వధర్మ ప్రార్థన శ్రీమతి ఊరిగంటి కళ్యాణి సాయిరాం హైదరాబాద్. ధన్వంతరి మంత్రం శ్రీమతి కేదార్ శెట్టి మణి సాయిరాం విశాఖపట్నం. ముందుగా హనుమాన్ భజన్. సాయిరాం. వీరమారుతి గంభీర మారుతి, వీరమారుతి గంభీర మారుతి, ధీర మారుతి అతి ధీర మారుతి, ధీర మారుతి అతి ధీర మారుతి,
వీరమారుతి గంభీరమారుతి గీతమారుతి సంగీతమారుతి గీతమారుతి సంగీతమారుతి దూతమారుతి రామదూతమారుతి దూతమారుతి రామదూతమారుతి భక్తమారుతి పరమ భక్తమారుతి భక్తమారుతి పరమ భక్తమారుతి వీరమారుతి గంభీరమారుతి వీరమారుతి అతి ధీరమారుతి వీరమారుతి గంభీరమారుతి గీతమారుతి సంగీతమారుతి గీతమారుతి సంగీతమారుతి దూతమారుతి రామదూతమారుతి రామదూతమారుతి శ్రీరామదూతమారుతి దూతమారుతి రామదూతమారుతి భక్తమారుతి పరమ భక్తమారుతి భక్తమారుతి పరమ భక్తమారుతి వీరమారుతి గంభీరమారుతి. ఉమా మహేశ్వర కుమార గురువర ఉడుపి సుబ్రహ్మణ్యం ఉమా మహేశ్వర కుమార గురువర ఉడుపి సుబ్రహ్మణ్యం పత్తిపురీశ్వర పంకజలోచన బాల సుబ్రహ్మణ్యం పత్తిపురీశ్వర పంకజలోచన బాల సుబ్రహ్మణ్యం షణ్ముఖనాథ మాం పాహి సాయినాథ మాం పాహి షణ్ముఖనాథ మాం పాహి సాయినాథ మాం పాహి శివ శరవణ భవ మాం పాహి గురు శరవణ భవ మాం పాహి శివ శరవణ భవ మాం పాహి గురు శరవణ భవ మాం పాహి సుబ్రహ్మణ్యం సుబ్రహ్మణ్యం షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం 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 షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం 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 సాయినాథ సుబ్రహ్మణ్యం శివ 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 సుబ్రహ్మణ్యం హర 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 సుబ్రహ్మణ్యం శివ శివ హర హర సుబ్రహ్మణ్యం హర హర శివ శివ సుబ్రహ్మణ్యం శివ శరవణ భవ సుబ్రహ్మణ్యం గురు శరవణ భవ సుబ్రహ్మణ్యం శివ శివ హర హర సుబ్రహ్మణ్యం హర హర శివ శివ సుబ్రహ్మణ్యం 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 షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం 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 సాయినాథ సుబ్రహ్మణ్యం ఫలనీనాథ సుబ్రహ్మణ్యం షిరిడీనాథ సుబ్రహ్మణ్యం సత్య సాయినాథ సుబ్రహ్మణ్యం 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 షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం 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 సాయినాథ సుబ్రహ్మణ్యం సత్య సాయినాథ సుబ్రహ్మణ్యం. ఓం తత్సత్ శ్రీ నారాయణ తు పురుషోత్తమ గురుతు సిద్ధ బోధతు స్కంద వినాయక సవితా పావకతు సవితా పావకతు బ్రహ్మమస్దతు యెహోవ శక్తితు యేసు పితా ప్రభుతు रुद्र विष्णु तो रामकृष्ण तो रहीमता हो तू रहीमता हो तू वासुदेव को विश्वरूप तु चिदानंद हरि तु अद्वितीय तु अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तु आत्मलिंग शिव तु आत्मलिंग शिव तु. ओम
శాంతి శాంతి శాంతి. అసతో మా సద్గమయ తమసో మా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మా అమృతంగమయ. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సాయిరామ్. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. శ్రీ ధన్వంతరి శ్లోకం. ఓం నమో భగవతే మహాసుదర్శన వాసుదేవాయ ధన్వంతరాయ అమృత కలశహస్తాయ సకల భయ వినాశనాయ సర్వరోగ నివారణాయ త్రైలోక్య పతయే త్రైలోక్య నిధయే ఓం శ్రీ మహావిష్ణు స్వరూప శ్రీ ధన్వంతరి స్వరూప ఓం శ్రీ 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 ఔషధ చక్ర నారాయణ స్వాహ. ఓం ప్రసీద విశ్వేశ్వరి విశ్వం ప్రసీద ప్రసీద విశ్వేశ్వరి వేద రూపిణి ప్రసీద విశ్వేశ్వరి మంత్ర విగ్రహ ప్రసీద విశ్వేశ్వరి విశ్వనాథ ప్రసీద. ఓం శ్రీ అచ్యుతాయ నమః శ్రీ అనంతాయ నమః శ్రీ గోవిందాయ నమః శ్రీ మాత్రే నమః. సర్వవ్యాధి ప్రశమనే సర్వమృత్యు నివారిణి శ్రీ మాత్రే నమః. ఓం శ్రీ భూత భవ్య భవత్ ప్రభో శ్రీ శ్రీ ప్రశాంతి సాయి భూతాత్మా ధర్మాత్మా శ్రీ ధన్వంతరి అంశ శ్రీ సత్యసాయి మమ ప్రార్థన. ఉత్తిష్ట శోక సంకట దుఃఖ నివారణ మహాకృపా కటాక్ష పాహి మాం పాహి. ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ బంధనాన్ మృత్యోర్మృక్షీయమామృతాత్. ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ బంధనాన్ మృత్యోర్మృక్షీయమామృతాత్. ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ బంధనాన్ మృత్యోర్మృక్షీయమామృతాత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సమస్తలోకాః సుఖినో భవంతు. సాయిరామ్. రమణీయంగా రమణీయంగా భజన గీతాలు గానం చేసిన ఆత్మీయ సోదరీమణులకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. సాయిరామ్. ఇప్పుడు కన్క్లూడింగ్ వర్డ్స్ శ్రీ పి కోటేశ్వరరావు గారు, సాయిరామ్, హైదరాబాద్. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. భగవాన్ దివ్య శ్రీకిరణాలకు హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభివాదాలు చేసుకుంటూ ఆత్మీయ మహిళా సభ్యులందరికీ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. మా అధినేత దంపతుల తరఫున, మా ఆత్మీయ సోదర సోదరిమణుల తరఫున మహిళా లోకానికి అందరికీ హృదయపూర్వక మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు 50వ మహిళా దినోత్సవం 19/6/25 చాలా దివ్యంగా జరుపుకున్నాము. అందరూ మీ అందరి యొక్క పరస్పర సహకారంతో, సహాయ సహకారాలతో మనంతా చేయి కలిపి, మనసు కలిపి మనమంతా కూడా మంచి ఉద్దేశాలతో, మంచి భావనలతో మనం ముందుకు వెళుతున్నటువంటి సంగతి మీ అందరికీ తెలుసు. ఏఎస్పిలో ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి కార్యక్రమం ఇది 50 నెలల నుంచి ఈ కార్యక్రమం నిర్విఘ్నంగా జరుగుతుంది. మరి ఎంతో రోజు రోజుకి నాణ్యతా ప్రమాణాలను పెంచుకొని మరి పురోగమిస్తున్నటువంటి మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మరొక్కసారి మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈరోజు విష్ణుప్రియ వేదగానంతో మనకు ప్రారంభమైంది. ఆ అమ్మాయి కమ్మని కంఠంతో
మరి చక్కగా వేదగానం చేసి ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టినందుకు అమ్మాయికి మా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఆ చిరంజీవి చక్కగా ఆరోగ్యరీత్యా నిండుగా కోలుకొని మన జనజీవన స్రవంతిలో చక్కగా మరి అమ్మాయి సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని మేము ఆకాంక్షిస్తున్నాం ఆ వేద పఠనం చేసినటువంటి అమ్మాయిని. తర్వాత మనం ఇవాళ మరి ప్రారంభ భజనలు చక్కగా పాడారు, వాళ్ళందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఆ విధంగా మనం ఒక మంచి సమిష్టి కృషిగా బాగా రక్తి కట్టించేలాగా కార్యక్రమంలో మీరంతా కూడా సాధన చేసి ఆ సాధన ఫలాలని ఇక్కడ మనందరికీ అందిస్తున్నందుకు మీ అందరికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. తర్వాత ఇవాళ ప్రధానంగా సత్సంగకర్త మన ఆత్మీయ సోదరుమణి సిహెచ్ఎల్ పద్మావతి గారు. వస్తుత టీచర్ కాబట్టి ఏ విషయమైనా చెప్పడంలో టీచర్లకు ఇబ్బంది లేదు. అంటే ఆ మాధ్యమం, ఆ బోధనా మాధ్యమం అనేటువంటిది వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది కాబట్టి వారు చక్కగా చెప్పారు. మరి త్వమేవ మాతాచ పితా త్వమేవ అంటూ మొదలు పెట్టారు. స్వామి యొక్క యుక్త వయస్సులో ఆయన చెప్పినటువంటి బోధల్ని ఇవాళ మనకు చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఆయన అప్పుడే నూనూగు మీసాల వయసులో, అంటే సుమారు అంటే బాగా టీనేజ్ లో యుక్త వయసులో ఉన్నటువంటి స్వామి యొక్క బోధ అమృతాన్ని ఇవాళ వారు చాలా వరకు అందించారు. అప్పటి బోధకి స్వామి పరిపక్వ దశలో ఉన్నటువంటి బోధకి ఎక్కడ ఆ బోధామృతంలో తేడా ఏం కనపట్టలేదు. అవే భావాలు, అవే నిత్య నూతనంగా ఉంటున్నాయి. ఎప్పుడు చెప్పినా కూడా మరి చాలా బ్రహ్మాండంగా చెప్పారు. సాయి గీత, భగవద్గీత కూడా చక్కటి పోలికగా చెప్పారు. నమ్మకము, విశ్వాసము అంటే వాటి యొక్క విలువలు ఏమిటో చెప్పారు. ఆ నమ్మకం, విశ్వాసం ఉంటేనే భగవత్ సాక్షాత్కారం మనకు అర్హతలు చెప్పారు. భక్తుల యొక్క మార్గాలు చెప్పారు. అంటే ఎక్కడైనా సరే ఇప్పుడు అవేహంగా వేషణం అన్నారు, మర్కట న్యాయం అన్నారు, మర్కట వేషణం అన్నారు, అట్లా పిపీలిక అన్నారు. ఏదైనా సరే భగవంతుడి చేరే మార్గాలు వేరైనా సరే మన లక్ష్యం ఒకటే అనేటువంటి కూడా చక్కగా చెప్పారు. మరి సాధన విలువలు చెప్పారు. శరీరం ఉన్నంత వరకు నామస్మరణ కావాలన్నారు. బొందిలో ప్రాణం పోతున్నంత వరకు కూడా మనం ఆ సాధన మార్గాన్ని వదిలిపెట్టకూడదని చెప్పారు. భక్తులు రకాలు చెప్పారు. ధ్యానం యొక్క విశేషత చెప్పారు. ఆ ధ్యానంలో ఉన్నటువంటి ఏకాగ్రత కావాలి అని కూడా చెప్పారు. ధ్యానానికి హరే రామ మంత్రాన్ని కూడా 16 పదాలు అన్నారు. 16 అక్షరాలను గుర్తుపెట్టుకోవాలి మేడం గారు. ఆ హరే రామ దాంట్లో 16 అక్షరాలు ఉన్నటువంటి హరే, అవన్నీ పదాలు. హరే అనేది ఒక పదం, రామ అనేటువంటిది ఒక పదం, అవన్నీ పదాలు. ఆ అక్షరాలు లెక్క పెట్టుకుంటే 16 అక్షరాలు ఉంటాయి. షోడశాక్షరి మంత్రం చాలా గొప్పగా చెప్పారు. సాధకుని యొక్క లక్షణాలు చెప్పారు. ఆ హరే రామ మంత్రం ద్వారా 16 అక్షరాల్లో 16 సాధకుని యొక్క లక్షణాలను చెప్పటం ఇవాళ చాలా విశేషంగా ఉంది, చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఈ విధంగా మరి వాళ్ళ సిహెచ్ఎల్ పద్మావతి గారు స్వామి యొక్క యుక్త వయస్సులో ఉన్నటువంటి బోధామృతాలను తీసుకొని వాటిని సంకలనాన్ని జాగ్రత్తగా మనకు గుదిగుచ్చి ఏర్చి కూర్చి నేర్పుగా ఓర్పుగా మనకు అందించినందుకు వారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే ఎండింగ్ భజన్స్ కూడా చాలా చక్కగా పాడారు. అలాగే మరి మళ్ళా మాకు మాట్లాడటానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి ఇంతటి కార్యక్రమానికి ప్రయోక్తగా వ్యవహరించి అడుగడుగున జాగ్రత్త తీసుకుంటూ తన యొక్క ప్రతిభా పాఠవాలని, శక్తి సామర్థ్యాలని స్వామి యొక్క దివ్యానుగ్రహ సంపత్తితో మన అమ్మాయి చక్కగా చేస్తున్నందుకు పద్మ గారికి కూడా మనందరి తరపున హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాశీస్సులు, శుభాభినందనలు, శుభకామనలు అందజేస్తూ ఇలానే ఎప్పటికప్పుడు నూతనోత్సాహంతో నవోన్మేషమైనటువంటి శక్తి యుక్తులతో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించేటువంటి ఓర్పు, నేర్పు ఆ అమ్మాయికి భగవంతుడు ప్రసాదించాలని మనందరి తరఫున హృదయపూర్వకమైనటువంటి ప్రార్థన చేస్తూ ఆ అమ్మాయికి ఆశీస్సులు తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు అందరికీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, ప్రతి మహిళకి, ప్రతి పురుషుడికి కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇంతకీ మా గురువు గారి తరఫున, మా అధినేత దంపతుల తరఫున మీ అందరికీ ఈ కార్యక్రమాన్ని జయము, విజయము, దిగ్విజయం చేసినందుకు మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సాయిరామ్, జై జై సాయిరామ్. సాయిరామ్ అండి, అందరికీ సాయిరామ్. సాయిరామ్ అండి. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. అండి అందరికీ సాయిరామ్. నేటి
మహిళాడే మహత్తర కార్యక్రమం చక్కగా జరిపేందుకు మన బంగారు తండ్రి అయిన స్వామి వారిచ్చిన దివ్య ఆశీస్సులకు గాను వారి పాదాలకు ఇవే మనందరి తరపున హృదయపూర్వక ప్రణామములు. నేటి మహిళాడే కార్యాచరణ అపరూప శిల్పి మన అధినేత శ్రీ మల్లెల లక్ష్మీనారాయణ గారికి, శ్రీ మల్లెల వరలక్ష్మి గారికి హృదయపూర్వక ప్రణామములు. నేటి మహిళా డే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించటానికి అనుగ్రహించిన స్వామికి, అవకాశం ఇచ్చిన మన మల్లెల లక్ష్మీనారాయణ గారి దంపతులకు శతాధిక నమస్సుమాంజలులు. వేద పఠనం, భజన గీతాలు రసవత్తరంగా పాడి అలరించిన ఆత్మీయ సోదరి సోదరీమణులకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతాభివందనములు. సైరం అంకుల్ మీరు మ్యూట్ చేస్తారు. నేటి మేటి విశిష్ట వక్త ఆత్మీయ సైరామ్ ప్లీజ్ ఎవరు మాట్లాడకండి సైరామ్ ప్లీజ్. నేటి మేటి విశిష్ట వక్త ఆత్మీయ సోదరిమణి అయిన శ్రీమతి సిహెచ్విఎల్ పద్మావతి గారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతాభివందనములు. ఈ యజ్ఞంలో నాకు శుభకామనలను అందించిన పెద్దలు పూజ్యులు అయిన ఆత్మీయ సోదర సోదరీమణులకు హృదయపూర్వకంగా పాదాభివందనం సమర్పించుకుంటూ నమస్సుమాంజలులు. సాంకేతికంగా సహకారం అందిస్తున్న శ్రీ పార్థసారథి గారికి హృదయపూర్వక అభివాదాలు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని శ్రద్ధగా ఆలకించిన అహం సత్య బోధక సోదర సోదరీమణులందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు. నేటి మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ముగింపు సందేశాన్ని అందించిన శ్రీ పిసపాటి కోటేశ్వరరావు గారికి హృదయపూర్వక పాదాభివందనములు. ఇక కార్యక్రమంలో చివరిగా హారతి శ్రీమతి లలితారాంబాబు గారు. సాయిరాం. సాయిరాం అమ్మ, అందరికీ సాయిరాం. ఓం జై జగదీశ హరే స్వామి సత్య సాయి హరే, భక్త జనా సంరక్షక భక్త జనా సంరక్షక పతి మహేశ్వర. ఓం జై జగదీశ హరే. శశివదనా శ్రీకరా సర్వా ప్రాణపతే స్వామి సర్వా ప్రాణపతే, ఆశ్రిత కల్పలతికా ఆశ్రిత కల్పలతికా ఆపద్బాంధవా. ఓం జై జగదీశ హరే. మాత పితా గురుదైవము మరి అంతయు నీవే స్వామి, మరి అంతయు నీవే. నాద బ్రహ్మ జగన్నాథ నాద బ్రహ్మ జగన్నాథ నాగేంద్రాశయన. ఓం జై జగదీశ హరే. ఓంకార రూప ఓజస్వి ఓ సాయి మహాదేవా, సత్య సాయి మహాదేవా. మంగళహారతి అందుకో మంగళహారతి అందుకో మందర గిరిధారి. ఓం జై జగదీశ హరే. నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ నారాయణ ఓం నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం. ఓం జై సద్గురుదేవా నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ నారాయణ ఓం నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం. ఓం జై సద్గురుదేవా నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ నారాయణ ఓం నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం. ఓం
जय सद्गुरुदेवा। ओम शांति शांति शांति। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। जय।